જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. વેલકમ આપણા KPSNA વેબિનારમાં આજે. Thank you for joining. Happy 15th of August and Happy Independence Day. આજે આપણે પાછું આજે ડોલર ડે નો પ્રોગ્રામ આપણે જે ચાલુ રાખ્યો છે last couple of weeks. We had a very good response from them, from everybody. We had 25 pledges so far, and we're looking forward કે આપણે આજનો ગોલ આપણો 15 more pledges, અને ઈ આપણા બધા ડોનેશન જે આપને આવે છે ઈ આપણે સિદ્સર સ્કૂલમાં અને બીજા પ્રોજેક્ટ જે ઇન્ડિયામાં થાય છે આપણે cancer prevention ને બીજા medical camp ને થાય છે એમાં it goes towards that. So I really request everybody to donate and make sure that everybody please donate, and if you like to donate, please feel free to message me directly. I am logged in as a KPSNA USA, and or you can respond in chat to everyone. I'll contact you directly. Once again, thank you. And now I will hand it over to Alpesbhai ji, our KPSNA treasurer. Alpesbhai, I hand it over to you. Yeah, thank you, Jay, and welcome. Badane Jai Shri Krishna, Jai Swaminarayan, Jai Umiyaji, and Happy Independence Day. આજે ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે છે. આપણી જ કોમ્યુનિટીના ડોક્ટર જમનભાઈ કોઠડિયા એમના વાઇફ બિંદુબેન ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે ઉપરનું એમણે સોંગ ગાયેલ છે, એટલે આઈ વુડ લાઈક ટુ શેર ધેટ સોંગ. જસ્ટ 1 સેકન્ડ. जब तक थी सांस
खून था हिंदुस्तानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी KPSNA 20. So I will stop here to keep in mind, but it's a very good song. Can you hear me? Yeah, we can hear. Okay. Thanks, Bindu-Ben and Jamanbhai for sending out this small clip. બીજું લાસ્ટ ટાઈમ આપણે કેપીએસએન ના એજ્યુકેટ મેમ્બર ચેતનભાઈએ થોડી કેપીએસએન અપડેટ્સ આપી હતી બ્રીફમાં, એટલે ખાસ કરીને અમારે આજે મેટ્રોમેની ફીચર વિશે કેવું છે. એટલે કેપીએસએને લગભગ એકાદ વર્ષથી આ ફીચર ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે આપણી વેબસાઇટ ઉપર, અને આપણે ઘણો બધો સારો રિસ્પોન્સ છે. લગભગ 60 જેટલા મેમ્બર્સે રજીસ્ટર કર્યું છે સો ફાર. સો કપલ ઓફ થિંગ્સ ફોર લોજિસ્ટિક એન્ડ ક્લીનઅપ. Until now, આપણે આ ફીચર લગભગ ફ્રી રાખ્યું હતું, પણ going forward, we are thinking after end of this year, meaning starting next year, we will not a charge, but at least a small donation. We will ask people to donate small token, so which will go towards આપણી બધી charitable activities છે એ તરફ. અને બીજું લોકો પણ થોડા એક્ટિવ રહીએ, પોતાની પ્રોફાઇલ એક્ટિવ છે કે એમ કે સ્ટીલ દે આર ઇન માર્કેટ ઓર નોટ. એટલે ખાસ કરીને અને જે કોઈ લોકોએ કરેલી હોય આ રજિસ્ટ્રેશન મેટ્રોમનીમાં, અને if they are no longer in the market, we highly appreciate if you can remove, delete your profile. Otherwise we will do that. કે વધારે ન કહેતા, આજે આપણી સાથે 2 ચીફ ગેસ્ટ છે, શ્રી બીયુ પટેલ અને ઇન્ડિયાથી ગણપતભાઈ પટેલ. એટલે હું દિનેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે બીયુ પટેલને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે. થેન્ક યુ. Thank you, Alpesh. Appreciate અને બધાને 74th સ્વાતંત્ર્ય દિનની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા. અને thank you for sharing the lovely songs. It's really nice to hear that. It is an honor to really introduce B.U. Patel. The name is very well known, and I'm very small person to introduce Bhikkhubhai Patel. But it is an honor on behalf of the KPSNA Samaj કે આજે ભીખુભાઈ પટેલ આપણી સાથે છે. એને જસ્ટ થોડો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવું, આમ તો જો કે આખો ઇન્ટ્રોડક્શન આપવામાં તો કદાચ દિવસો જતા રહીએ, પણ જસ્ટ ઇન ધ શોર્ટ કે તારસાળિયા ગ્રુપના ચેરમેન છે સધર્ન કેલિફોર્નિયા ન્યુપોર્ટ બીચમાંથી, અને ઘણી બધી ફૂલ ટાઈમ, મોર દેન ફૂલ ટાઈમ હી ઇઝ અ ફિલન્થ્રોપિસ્ટ રાઇટ નાઉ. ઘણા બધા એજ્યુકેશન અને હેલ્થમાં કામ કરે છે. ઘણા બધા
collaboration, public and private collaboration કરી અને ઘણા બધા needy families, thousands of needy family ને help કરે છે ઇન્ડિયામાં અને all around the world. Actually, personally, I had a chance to meet him 2 વર્ષ પહેલા એક લાઈફ ગ્લોબલ મિટિંગમાં ત્યાં સધર્ન કેલિફોર્નિયામાં, અને I was very surprised to meet him because knowing his name from many years, you know, I was looking for someone really big, you know, person, because his activities is really amazing. He was like a, you know, one of us, very down to earth, very active, and very focused on what basically he wants to do. I really, you know, try to understand his philosophy and how he becomes that successful. Just he's like a living example for all of us, as an inspiration, as a motivation, as a commitment. What he does, એક નાના ગામડામાં કે તારસાડિયાની બાજુમાં સિંગોદ ગામનું નામ છે, ખૂબ જ નાનું ગામ છે, પણ he's inspired by one of his relatives, નાનેથીને, અને he wants to go to overseas, અને after finishing his education in Baroda, he moved to Zambia. અને જામ્બિયામાં પણ પોતે જોબ કરી અને નાનો એવો એક સ્ટોર લીધો, અને એ સ્ટોરમાં પોતે અને પોતાના 3 સંતાનો સાથે, પોતાની વાઈફ પુષ્પાબેન સાથે રહી, અને થોડાક જ વર્ષોમાં he started manufacturing unit, કે you know 2-3 વર્ષમાં જ એને એટલી બધી પ્રગતિ કરી કે જે 200થી વધારે માણસોને એને એમ્પ્લોય કર્યા, અને he made really good progress in Zambia, અને પોતાના વિઝન અને પોતાના હાર્ડ વર્ક થી ઘણો બધો પ્રોગ્રેસ કરી, અને જ્યારે યુગાન્ડામાં જે પોલિટિકલ અનરેસ્ટ થયો ત્યારે he thought about કે you know the best for his family to move to California, and he moved in California. He started with 12 roomની મોટેલ સાથે એક ડિઝનીલેન્ડની બાજુમાં પોતાની લાઈફ અહીંયા ચાલુ કરી, અને અત્યારે he and his sons, you know, basically worth billions, and not just that, but the philanthropic work that he's doing in India. I was very shocked કે જ્યારે મેં એની સાથે વાત કરી 2 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું મળેલો, તો he employs, you won't believe it, કે thousands of teachers. આપણા બધા વલસાડ જિલ્લામાં આદિવાસી ગામમાં બધા જે બધી પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં કે he collaboration with the government કે take over the government school and placing their own teachers to make sure કે you know બધા જે poor ફેમિલીના સ્ટુડન્ટને right education મળે. Not only that, but on education ક્ષેત્રમાં વાત કરીએ તો he started the university, which is a well-known Ukka Tarsadia University near Bardoli. And he has you know tremendous success and tremendous collaboration with many organizations in the education ક્ષેત્રમાં, અને સાથે સાથે he's also in the big on the healthcare industry. You know, I don't see any activities that he's not there. He's always hungry to be part of that. You know, જ્યાં પણ કંઈ પણ સારું કામ થતું હોય, પહેલી વખત જ I remember him saying, Bhanjibhai, જ્યારે Bhanjibhai Anemia project એને explain કર્યો કે what we do as a KPSNA group. He offered Bhanjibhai કે right away કે જો if you take this full time, I will give you the unlimited fund. It's amazing Vishwas and a collaboration, the commitment that he has. So વધારે as I said કે જો ખરેખર એના વિશે કેવું હોય તો એક દિવસો લાગે, પણ ભીખુભાઈ, we are really honored to be part of you, and you are part of our Samaj.
as a Gujarati, as an Indian, we need more Bhikkhubhai. We need to duplicate more Bhikkhubhai and Ganpatbhai. So please welcome both guest of honors. And with this, I would invite Santibhai Phaddu from India to introduce Ganpatbhai Patel. Santibhai. Alpesh, do you see him? If not, then Bhanjibhai can. I see him, but he's on mute right now. No. Hello. Yeah, we can Yeah, hear okay. you. Yeah, he's there. Okay, Santibhai, go ahead. Okay. Thank you, દિનેશભાઈ. આપ સૌને સ્વતંત્ર દિવસના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આમ તો મારે પરિચય એમનો આપો એ ખૂબ હલો એમનો પરિચય આપો હોય નાના માણસ તરીકે ઘણું મારે કહેવાય. આજે આપણે સૌને એ વ્યક્તિનો પરિચય આપવા જઈ રહ્યો છું કે જેમને પોતાના વિચારોને મૂર્તિમંત કરીને એક યુનિવર્સિટીનું નિર્માણ કર્યું. તેના માટે તેઓશ્રીએ 100 કરોડ ઉપરાંતનું દાન કરેલ છે. તેટલું જ નહીં, તેની લીડરશિપ નીચે વિશાળ કેમ્પસ ઊભું કરેલ છે અને ત્યાં સફળતાપૂર્વક અત્યારે પણ સંચાલન કરે છે. તેના માટે તેઓ તેમજ ઇન્ટરનેશનલ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાણ કરીને નવા નવા સબ્જેક્ટ, નવા ટોપિક, નવા ફેકલ્ટી લાવે છે અને દિવસ રાત તેમના માટે તનતોડ મહેનત કરે છે અને વિચારે છે. એવા આપણા સૌના આદરણીય પદ્મશ્રી ગણપતભાઈને હું વંદન કરું છું, આવકારું છું. હું ભાગ્યશાળી છું કે જ્યારે અમે એનિમિયા પ્રોજેક્ટ માટે અમારા ગ્રુપ સાથે ગણપત યુનિવર્સિટીમાં આવેલ ત્યારે આપની સાથે અંગત પરિચય થયેલ. આપની લીડરશિપની સાથે તેઓને અમને એનિમિયા પ્રોજેક્ટ માટે ડૉક્ટર એન.જે. પટેલ, ડૉક્ટર સૌરભ દવે, ડૉક્ટર સુરેશ પટેલ મદદરૂપ થઈને માર્ગદર્શન આપેલ છે. હજુ ગઈકાલે જ મને જાણવા મળેલ કે અમોને સૈનિક સ્કૂલમાં એનેમિયા પ્રોજેક્ટ કરેલ તે દરેક ગર્લ્સનું હેમોગ્લોબિન ખૂબ જ સારું છે. એટલે અમારી ભાષામાં અમે જે સ્લોગન કરેલું છે કે વાય નોટ 15, નિયર અબાઉટ ટુ 15. આ પ્રોજેક્ટની સફળતા માટે આપે તેમજ આપની ટીમે તનતોડ મહેનત કરેલી છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આપ સૌને અભિનંદન. ફરી ગણપત યુનિવર્સિટીએ અમને રિક્વેસ્ટ કરેલી ત્યારે અમે ફરી ગણપત યુનિવર્સિટીના દરેક સ્ટુડન્ટને હેમોગ્લોબિન ફરી કરેલ અને એનેમિયા પ્રોજેક્ટ માટે અવેરનેસ, ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટ કરેલ. આપની યુનિવર્સિટી સાથે કામ કરીને અમને એ પ્રેરણા મળી કે આપણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે કેમ ન કામ કરીએ. ત્યાર પછી અમે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સાથે MOU કરેલ અને 1 લાખ ઉપરાંત સ્ટુડન્ટને અમે અવેરનેસ પ્રોગ્રામ આપેલ. એનેમિયા પ્રોજેક્ટ, કેન્સર અવેરનેસ પ્રોજેક્ટ પણ સાથે કરેલ. આ 1 લાખ સ્ટુડન્ટને ડાયગ્નોસિસ, ટ્રીટમેન્ટ અને આપેલ છે. આ માટે આપની પ્રેરણા અમને ખૂબ ઉપયોગી થઈ છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન ગણપતભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ. નમસ્તે. થેન્ક યુ. હાય સર. Thank you. Thank you. Can you say? KPSNA ને મને જે તક આપી તે બદલ KPSNA નો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ આપ સૌને. થેન્ક યુ વેરી મચ. Ganpatbhai, please. Two Please. words. For... Do you want me to say something for 2 minutes? Yeah, please. Am I audible? Yes, yeah. Okay. સૌ પ્રથમ તો આપ સર્વને સ્વતંત્ર દિવસના અભિનંદન. શાંતિભાઈ, થેન્ક યુ ફોર કાઇન્ડ ઇન્ટ્રોડક્શન. મારે તમારી સાથે ફક્ત એક જ કમ્પ્લેન છે. તમે યુનિવર્સિટીમાં ભાનજીભાઈને બંને આવ્યા અને એક નાઇટ રોકાયા, એ બહુ શરમજનક વાત છે. તમારે 1 અઠવાડિયું રોકાવાનું હતું અને અમને મહેમાનગીરી કરવા દેવાની હતી, પણ ખેર આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આવો એટલે 1 અઠવાડિયાનો પ્લાન કરીને આવો. શ્યોર.
ગુજરાતમાં ગાંધીજીએ ઘણા વર્ષો પહેલા સ્વતંત્રતાની ઝુંબેશ શરૂ કરી હતી. જ્યારે હું ભાણજીભાઈને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળ્યો ત્યારે એમણે એનેમિયાની વાત કરી. તો મને એમ લાગ્યું કે એમના વિચારો, એમની વાતો પરથી એમ લાગ્યું કે આ બીજા ગાંધીજી એનિમિયાની ઝુંબેશ લઈને વળગ્યા છે અને આ છોડશે નહીં. આ જે ભારતમાં આપણે આયર્નનો પ્રોબ્લેમ છે, ખાસ કરીને વુમેનમાં, એ બધું મને સમજાવ્યું ભાણજીભાઈએ બહુ પ્રેમથી. એમનો તો સબ્જેક્ટ છે, હું તો એન્જિનિયર છું, મને કંઈ ઘટાકમ ના પડે આમાં, પણ એક દિલચસ્પીની વાત કરી દીધી. પછી મને એમ થયું કે સાલું આપણી જોડે યુનિવર્સિટી છે અને જો આ ઝુંબેશ, આ ચળવળ શરૂ કરવી હોય તો યુનિવર્સિટીઝ આર ધ બેસ્ટ પ્લેસ. એટલે તરત ભાણજીભાઈને મેં કીધું કે ભાઈ ચલો સવારે હું છું એટલે મેં કીધું આપણે આ એક એનું બજેટ નક્કી કરીએ. ભાણજીભાઈ કે તમે બજેટની વાત છોડો, તમે તમારે શરૂ કરી દો, કોઈ આમાં બહુ પૈસાની જરૂર નથી અને આના ઉપર કોઈ પ્રાઇસ ટેગ લગાવી શકાય એવું નથી કે. અને ખાસ કરીને તો આપણે ગણપત યુનિવર્સિટીની અંદર સૈનિક સ્કૂલ ચાલે છે દીકરીઓની, ઓનલી ગર્લ્સ સ્કૂલ ઇન એન્ટાયર ઇન્ડિયા. there is only one સૈનિક સ્કૂલ which is at ગણપત યુનિવર્સિટી. અને આ બાળકીઓ ગરીબ ફેમિલીમાંથી આવેલી હોય છે અને મેં કીધું આપણે અહીંથી જ શરૂ કરો, ચલો એનિમિયાનો પ્રોગ્રામ. તો એમનું આયર્ન મપાયું તો આયર્ન લેવલ વોઝ બિલો 10, મોસ્ટલી એવરેજ વોઝ બિલો 10. મને ભાણજીભાઈએ ગેરંટી આપી કે આને 3 થી 4 મહિનામાં હું એને 10-12 ઉપર લાવી દઉં. 500 ગર્લ્સ. મેં કીધું આ તો બહુ જબરજસ્ત વાત છે અને એનાથી શું ફાયદા થાય છે તે મને બધું વાત કરી. આપણને વાત કરશે લાભી, એમાં મારે અંદર ઉતરવું નથી, પણ એમનો ઉત્સાહ, એમની જે એમને આ કરી છૂટવાની જે બિલકુલ કોઈ પોતાના કોઈ પર્સનલ લાભ વગરની આ એકદમ દિલથી વાત કરેલી. એટલે મેં તરત જ આપણા યુનિવર્સિટીમાં બધાને કહી દીધું કે ભાઈ આમાં આપણે જોઈન થઈ જવાનું છે. અને આજે મને આનંદ થાય છે કે there is no girl has a less than 12 iron. અને એ પછી અમે આને પાયલોટ પ્રોજેક્ટ તરીકે ગણતા હતા અને પછી એક વખતે આ પાયલોટ પ્રોજેક્ટ પૂરો થાય ત્યારે આપણી યુનિવર્સિટીમાં આજે 15 થી 20,000 સ્ટુડન્ટ છે. એ બધા સ્ટુડન્ટનું આયર્ન લેવલ હું ઊંચું કરી દઈશ. એટલે મને બહુ જ આનંદ થયો જે એમનું આ કામ કરવાની પદ્ધતિ. અને એમ કે કોઈ બજેટની ચિંતા ના કરશો, એ તો બધું થઈ પડશે, તમે તમારે મને આ પ્રોજેક્ટ કરવા દો. મારે તો પ્રોજેક્ટ કરવો છે અને એનેમિયા લેવલ ઊંચું લાવવું છે, કારણ કે એનાથી બધી જ જાતના પરફોર્મન્સ બદલાઈ જાય છે, whether it's a woman or man. So thank you Bhanjibhai, thank you for creating this initiative at Ganpat University, and I think universities are the best place to really do this kind of churwal initiative and zumbesh je kevu hoy te. એટલે please continue, God bless you with your work અને અમે તમારી સાથે જ છીએ. again thank you અને સ્વતંત્ર દિવસની શુભકામનાઓ બધાને. Thank you, Ganpatbhai. It was very nice. Yes. B.U. Patel, Thank you, Dr. Bhanjibhai, can you say a few words? હેપી ઇન્ડિપેન્ડન્સ ડે. Please. કેમ છો ભાંજીભાઈ? જે ભાઈએ મારી ઓળખાણ આપી એમને પણ અભિનંદન. હું તો સામાન્ય માણસ છું ભાંજીભાઈની જેમ, અને જે લાગે તે સમાજમાં આગળ સારું કામ થાય એને માટે આપણે આગળ વધીએ છીએ. ભાંજીભાઈને અમે મળ્યા, અમારી યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા, અમારા ઘરે પણ આવ્યા, and we are still good relation with him and we still want to work him for a long time. And my best wishes whatever he's doing and everything. I'm also Patel. I'm from Bhatia Patel Samaj, and we do whatever we can do. Let's do something good for everybody so that we can do much better. Ganpatbhai ne Abhinandan, even doing fantastic. We are doing good. Each and every person from their heart give donation to this occasion
and it will help you each and everybody. Thank you. Hari Om. Thank you. Thank you, Bikwa. Really nice for joining us and Thank taking you. up time from your busy schedule. Alpesh, go ahead. Okay, sorry, not Alpesh. I'm sorry. Jay, go ahead, please. Yes. Yeah. Thank you, everybody. I thought when Dinesh was introducing Bhikhubai, I thought he was talking about Bhanjibhai. And Ganpatbhai gave the best introduction about Bhanjibhai. So my name is Jaman Kotaria. I'm in Charlotte, North Carolina. I'm going to talk a little bit and introduce Bhanjibhai, man who doesn't really need an introduction. We probably will need a full day or a full program to talk about his work and his life. But in a short, I'm going to give you a little bit of introduction about Bhanjibhai. As you all know, he graduated from Vidya Medical College and immigrated to USA in 1975. I have known him over 30 years since I came to United States. I had a pleasure to work with him on KPSNA activities since we started KPSNA in 1996. Many of us had a fortunate time to learn a lot from him, and we continue to learn a lot from him. He always encouraged everybody and challenged everybody to participate in the various activities. He encouraged me to lead KPSNA in early 2000 during challenging time, and I still remember that day when he called me. I don't ever remember Bhanjibhai saying that he doesn't have a time. He is always ready to do more. He's very smart, very energetic, and full of ideas. Many times we have to ask him to slow down a little bit with his ideas. He has been involved in so many Samaj activities, charitable activities, and professional activities that would be very hard to list everything what he has done. Many of us has been fortunate to participate with him, and we still have so much to learn from him. He does everything with tan, man, and dhan. Not only time, but he's always there when there is a need to donate. I'm going to say a few things about current charitable activities that he's been participating in and he's been leading. First one, brilliant student program at Vijapura Sankul in Sidsar. Slum Children Education Project with Rotary Club in Rajkot. Anemia project, as Ganpatbhai described. Upleta Medical Camp, Cancer Prevention Program with Rajkot Cancer Society. Sanitation Project, Clean Drinking Water Project, and many more. I would like to also thank Bhanjibhai today to talk about anemia, but also would like to thank Mansi Ben for letting him do what he has been able to do. As we know, it's not possible unless our spouse supports with what we want to do. Today, I would like to propose to declare Bhanjibhai as a legend of our community. And now I would love to introduce my favorite person, who is my mentor, and I've always looked up to him, Dr. Bhanji Kundaria. Thank you, Jaman, for the kind words. I don't think I deserve that kind of accolades, what has been given by various people. But again, we will discuss that some other day. And I will start my subject that everybody is here to listen about anemia. I think I've been talking to this community for last many years. So I may not be able to tell you many things new, but I think as a sake of just so we can start and have some discussion. So let's start. Manu, can you put the slide, my first slides, please? Or whosoever is going to help me to do this. Yeah, I'm going to do that. Okay, Alpesh, yeah. So, ચાલો આપણે પહેલા તો કે આ બ્લડ શું છે કે એનિમિયા શું છે એના વિશે થોડી વાત કરીએ. આપણે જે આનું નામ છે એનિમિયા, ઇન્ડિયા
એનિમિયા પ્રોજેક્ટ, કારણ કે મારું લગભગ એનિમિયા વર્ક ઇન્ડિયામાં જે થયેલું છે, એટલે એ રીતે. તો હવે આ પ્રોગ્રામનો આપણે સ્કોપ જોઈએ કે આ કેટલો ઇસ્યુ છે. ઇઝ ઇટ અ ઇઝી, સ્મોલ, વેર વી સ્ટેન્ડ? હેવ અ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો આ જે એનિમિયા ઇસ્યુ છે ઇટ્સ અ વર્લ્ડ વાઇડ છે. However, એનો જે બ્રન્ટ છે એ આપણે એઝ અ ઇન્ડિયન્સ like 70% of the people of anemic, particularly nutritional anemia, is in Africa and in India. Like there are 2 billion people. So if we talk about India's issue, next slide please. If we talk about India's issue, we should have a 91% women's has a nutritional deficiency as of today in rural India. And about anemia ni definition thodi confusing છે. આપણે એમ માનીએ કે let me continue on this, કે iron deficiency general present more than 90% Indian populations, specifically in rural area, and which hinders the performance and productivity. એટલે બીજી બધી વાત તો સાચી, પણ as a nation, if we really want to be strong, we want to be competitive, we want to produce more, we need more energy. And that has been the major issue. So anemia means, like I would say, that the wealth, and anemia means productivity, anemia means like success. So those are the things I like to really discuss as I take you. Next slide, please. તો હવે આપણે થોડું બ્લડ વિશે જાણીએ. તમને બધાને ખબર છે કે લોહી એક લિક્વિડ અને સેલનું બનેલું છે. તો સેલની અંદર રક્તકણો કે રેડ બ્લડ સેલ, એની અંદર હિમોગ્લોબિન છે, અને એના હિસાબે જ લોહીનો રંગ લાલ હોય છે. એમાં શ્વેતકણો પણ હોય છે, અને શ્વેતકણોનું મુખ્ય કામ પ્રોટેક્શન ઇન્ફેક્શન સાથે, અને પ્લેટલેટ જે આપણને લોહી વહેતું અટકાવે છે. અને ખાસ કરીને પ્લાઝમા, એની અંદર ઘણા બધા ઇમ્યુનોગ્લોબિન્સ છે, તે આપણને પ્રોટેક્ટ કરે છે, એઝ વેલ એઝ બધા કોએગ્યુલેશન ફેક્ટર્સ. તો હવે નેક્સ્ટ આપણે જરા વધારે રક્તકણો વિશે વાત કરીએ. તો એનિમિયા મીન્સ કે રક્તકણનો ઘટાડો, કે હિમોગ્લોબિન હોય એનાથી ઓછું હોવું. તો આ બાબતમાં આપણે જોઈએ તો ક્યારે ઓછું કહેવાય. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. કે હિમોગ્લોબિનનું મુખ્ય કામ કે કેરીઝ ઓક્સિજન, એનું કામ આપણે માનો કે એક જાતના વાહક તરીકે છે, કે હવામાંનો જે ઓક્સિજન છે એ ફેફસામાં લઈ જાય છે, ઊંડા શ્વાસ આપણે લઈએ છીએ, અને ફેફસાની અંદર એ ખરેખર જે અગત્યની બ્લડ વેસલ્સ છે એના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે, અને એ ઓક્સિજન એને રિલીઝ કરે છે, અને એ રીતે બ્લડ આખા શરીરને અંદર દરેક કોષો સુધી પહોંચાડે છે. એટલે કોષોમાં જેમ હિમોગ્લોબિન ઓક્સિજન સારું, એમ કોષોની કેપેસિટી વધારે, કોષો પાસે ઘણા કામો કરવાના હોય છે. આપણે માનો કે મ્યુનિસિપાલિટી છે, તો મ્યુનિસિપાલિટી ડઝ ક્લીનિંગ, પ્રોવાઇડ્સ વોટર, પ્રોટેક્ટ્સ પીપલ, બિલ્ડ્સ રોડ. એવી રીતે આપણા શરીરના દરેક સેલની અંદર જોઈએ તો એને અસંખ્ય કામો કરવા હોય છે. અને જેમ મ્યુનિસિપાલિટીનું બજેટ જેમ સારું, એમ મ્યુનિસિપાલિટી કેન ડુ બેટર જોબ. તો એવી રીતે આમાં પણ આપણે જેમ હિમોગ્લોબિન આપણું સારું, એમ આપણે ઓક્સિજન ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી શકીએ. અને જો ઓક્સિજન ઓછું હોય તો લોકોને એને હિસાબે ઘણા બધા સિમ્પટમ હોય છે. એમાં ખાસ કરીને વીકનેસ એટલે નબળાઈ, થાકી જવું, અને જેમ તમારું ઓક્સિજનની જે જરૂર હોય એ તો લોહીને આપવું જ પડે ઘણી વખત મિનિમમ. તો એને માટે તમારા હૃદય અને ફેફસાને કામ કરવું પડે છે. અને જો એ ન કરી શકે તો પાલ્પિટેશન એટલે હૃદયના ધબકારા વધી જાય છે, ઘણી વખત ચેસ્ટ પેઇન થાય છે, અને ખાસ કરીને તમારા બ્રેઇનની અંદર પૂરતું ઓક્સિજન ના મળે તો તમને ડીઝીનેસ થાય છે, અને ઘણી વખત people can faint and passing out too. Next slide please. તો આવી રીતે આપણે જરાક એને વધારે ડીપમાં જઈએ કે આ કેટલું હિમોગ્લોબિન બરાબર ગણાય.
તો WHO ની વ્યાખ્યા પ્રમાણે કે જો ફિમેલનું હિમોગ્લોબિન બિલો 12 હોય અને મેનનું હિમોગ્લોબિન બિલો 13 હોય તો એને એનિમિક કહેવાય. હવે આ એક આર્બિટરી ડેફિશિયન્ટ છે. મારા ખ્યાલ પ્રમાણે એ વર્ષોથી ચાલી આવતું છે, હજી લોકોને બરાબર ખબર નથી. કારણ કે હું કેટલા લોકોનું ખાસ કરીને લેડીઝનું હિમોગ્લોબિન 13 હોય અને એનો આયર્ન માપવું કે B12 માપવું તો એને આયર્ન અને B12 ડેફિશિયન્સી હોય છે. એટલે 12 હોય એટલે બરાબર એ બરાબર માની લેવું નથી. અને મેનના ઘણા બધા મેં છેલ્લા રિપોર્ટ જોઉં છું તો એમાં મેનનું હિમોગ્લોબિન આ લોકો 13 ને બદલે નવા પેથોલોજીસ્ટ બધા 14.5 જેટલું લખે છે. એટલે ઇન શોર્ટ કે તમારું હિમોગ્લોબિન બેસ્ટમાં બેસ્ટ હોવું જોઈએ, કે તમારામાં ન્યુટ્રિશનલ ખામી ના હોવી જોઈએ. જો તમારું હિમોગ્લોબિન 12 હોય અને તમારું આયર્ન B12 ફોલિક એસિડ બરાબર હોય તો ઇટ મીન્સ કે તમારું બોડી પાસે એ ટાઈપનું તમારું બંધારણ છે અને તમારી પાસે એ કેપેસિટી છે અને તમે એ રીતે તમે એટલે સુધી પહોંચી શકો. પરંતુ જો તમારું હિમોગ્લોબિન 14 હોય અને છતાંય જો તમારી ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી હોય તો એ ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સી પૂરી કરવી બહુ અગત્યની છે. એટલે જો તમારામાં B12 ની ખામી હોય, ફોલિક એસિડની ખામી હોય કે આયર્નની ખામી હોય. હવે આપણને બધાને ખબર છે કે આ પરફોર્મન્સ છે ને ઇટ ઇન્ક્રીઝિસ. ઘણા બધા તમને સ્પોર્ટ્સમેન ના દાખલા આપું. એક કેનેડિયન એક સ્પોર્ટ્સમેન હતો અને એને આઈ થિંક રનિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ મળેલો. તો એનું પછી બ્લડ ચેક કર્યું તો એમાં માન્યું કે એની પાસે એરિથ્રોપોએટિન વધારે હતું અને એને પ્રિઝ્યુમ કર્યું કે એ એરિથ્રોપોએટિનનું ઇન્જેક્શન લઈ અને એનું હિમોગ્લોબિન 15 છે એને બદલે એનું 16.5 સુધી પહોંચાડ્યું છે, એવો એના ઉપર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. પછી તો એનું ઇન્વેસ્ટિગેશન થયેલું. પછી એમ ખબર પડી કે એને પોતાને એક જાતનું મ્યુટેશન્સ છે. એ મ્યુટેશન્સને હિસાબે એનું બોડી સેન્સ નથી કરતું અને એનું હિમોગ્લોબિન વધારે હતું એટલે એને એ રીતે નહીં તકલીફ પડેલી. પણ બીજી રીતે જોઈએ તો લાન્સ આર્મસ્ટ્રોંગ છે તો એનું હિમોગ્લોબિન 15 15.5 હતું છતાંય હિપો ડ્રોપિંગ કરતો અને એ રીતે એને 7 ગોલ્ડ મેડલ મળેલા જે ફ્રાન્સની બાઇક રેસમાં. અને હમણાં એના મેડલ્સ પાછા ઝૂંટવી લેવામાં આવ્યા કારણ કે ખબર પડી કે શરૂઆતના વર્ષમાં હિપો ડ્રોપ કરતો જે પ્રૂવ નહોતું થઈ શક્યું. અને પછી જ્યારે હિપોનો ટેસ્ટ આવવા માંડ્યો ત્યાર પછી એ શું કરતો કે પોતાનું બ્લડ લઈ રેફ્રિજરેટરમાં મૂકી દેતો અને આગલે દિવસે એ લઈ લેતો. ટૂંકમાં હિમોગ્લોબિન એટલું બધું અગત્યનું છે એવું કદાચ મને એમ છે કે હજી લોકોને બહુ ખબર નથી હોતી કે એટલે એ રીતે હું તમને આ જે નંબર ઉપરથી એમ કહું છું કે તમારું હિમોગ્લોબિન બેસ્ટમાં બેસ્ટ હોવું જોઈએ. જો તમારા આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કે આપણે નરેન્દ્ર મોદી શીખવાડે છે કે ભાઈ કે એવરીબડી શુડ હેવ અ યોગા. કારણ કે યોગાનું મુખ્ય મહત્વ શું કે તમે જેમ ડીપ બ્રેથ લ્યો એટલે વધુ ઓક્સિજન તમારા દરેક કોષો સુધી પહોંચાડી શકો. અને કોષોના જેમ મ્યુનિસિપાલિટીના બજેટમાં અમુક કામ ન થઈ શકતું હોય જેવું ફંડ આવે એવું કામ થવા માંડે એવી જ રીતે આપણા શરીરના જે કોષો છે એમાં અમુક કામ ન થઈ શકતું હોય તો એ કામ તમે એ ટાઈમે થઈ શકે. એવી જ રીતે જેમ તમારું હિમોગ્લોબિન વધારે એમ તમારી એનર્જી થાય. જો હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો આમાં સમજાવ્યું છે કે ક્યાં સિમ્પટમ્સ હોય કે ફરીથી કે થાક લાગે, હૃદયના ધબકારા વધી જાય. અને નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. અને પછી છે ને કે તમારું બ્રેઇન પણ કામ ઓછું કરવા માંડે, તમને ડિફિકલ્ટી ઇન કોન્સન્ટ્રેટિંગ. ને આ જે ડિફિકલ્ટી ઇન કોન્સન્ટ્રેટિંગ છે ને ઇઝ અ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ ગણપતભાઈએ કીધું કે યુનિવર્સિટીના દરેક સ્ટુડન્ટ શુડ હેવ ધ બેસ્ટ ઓફ ધ એબિલિટી ટુ સક્સેસ. તો જ્યારે અમે આપણી સ્કૂલોમાં જઈએ છીએ તો એનો હિમોગ્લોબિન ઘણી વખત 8 કે 9 હોય. જેનું હિમોગ્લોબિન 9 હોય ને એ ભાગ્યે જ આખો દિવસ સ્કૂલમાં બેસી શકે. એ સ્કૂલમાં બેસી શકે તો એનું લેસન ના કરી શકે અને જો લેસન કરવાની ટ્રાય કરે તો યાદ ના રાખી શકે. એટલે there is a so much stake કે હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય. એ ઉપરાંત તમને બીજું શું ઘણી વખત આપણે એમ જ કે નબળાઈ, શ્વાસ ને ડીઝીનેસ, એ સિવાય આપણને લોકોને બહુ ખબર નથી હોતી કે બીજા શું સિમ્પટમ હોય છે. તો એમ જોઈએ તો મસલ પેઇન, જોઈન્ટ પેઇન, લેગ ક્રેમ્પ્સ,
આ એકદમ મેજર ઇસ્યુ છે. અને સ્પેસિફિકલી ગામડાની અંદર લેડીઝ જ્યારે કામ કરતી હોય, તમને ખબર છે કે આપણે બધા ખેડૂત ફેમિલીમાંથી આમાં મેજોરિટી આવેલા છીએ, કે દે ગેટ અપ ઇન ધ મોર્નિંગ અર્લી, અને રાતના 10 વાગે આપણે હંજેરા કરીને સુવે ને ત્યાં સુધી લેડીઝ કામ કરતી હોય, અને હિમોગ્લોબિન 9 કે 10 હોય તો યુ કેન સી કે એના માટે જોઈન્ટ પેઇન, આ બધા, પછી એને ઊંઘ ના આવે, ડિપ્રેશન, બોડી એક, હેર લોસ, એટલે એવા ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ છે કે જે આપણને જાણી શકાય. તો આના વિશે થોડી વધારે વાત કરું કે જે આપણે એનર્જી જોઈએ છે દરરોજ આપણા લાઈફમાં, એ એનર્જી આપણે જે આપણું પૌષ્ટિક તત્વ હોય કે એમાંથી આવતી હોય છે, પણ રિયલી આપણે જે રેડીમેડ એનર્જી જોઈએ છે એ ગ્લુકોઝમાંથી આવે છે. આપણે જ્યારે 1 યુનિટ ગ્લુકોઝનો આપણે બાળીએ તો એની અંદર આઈડિયલ સર્કમસ્ટન્સીસમાં, એમ માનો કે તમારું હિમોગ્લોબિન બેઝ છે, તમારું શરીરના બીજા ભાગો કામ કરે છે, તો 1 યુનિટમાંથી આપણે લગભગ 35 યુનિટ્સ જેટલા એટીપી ઉત્પન્ન કરીએ. એટીપીમાં એક ફોસ્ફરસ હોય, અને ફોસ્ફરસ ઇઝ અ લૂઝ એનર્જી, કે જેને એનર્જી જોતી હોય તો એ એનર્જી મળી શકે. તો આવી રીતે એક યુનિટમાંથી 35 યુનિટ્સ જેટલા એટીપી, એટલે આપણે હોર્સ પાવર સાથે સરખાવી કે 1 યુનિટમાંથી તમને 35 યુનિટ્સ હોર્સ પાવર મળે. તમારી પાસે ફેટ કે પ્રોટીન હોય, ઇટ્સ ગુડ ફોર યોર બોડી બિલ્ડિંગ, પણ જ્યારે તમારે એનર્જી જોતી હોય ત્યારે એ ફેટ અને પ્રોટીન પણ એના ગ્લુકોઝમાં જ કન્વર્ટ કરે, ત્યારે જ એની એનર્જી થઈ શકે. જો તમારી પાસે પૂરતો ઓક્સિજન તમે કોષો સુધી ન પહોંચાડી શકો તો એને એરોબિક ઓક્સિજન ને એનેરોબિક આપણે કરીએ છીએ, તો એ રીતે એરોબિક ઓક્સિજન ન થઈ શકે, અને 35 ને બદલે 15 કે 20 યુનિટ થાય, એટલે તમારી એનર્જી કોમ્પ્રોમાઇઝ થાય છે. એની સાથે સાથે 20 યુનિટ જે તમે એનર્જી પ્રોડ્યુસ ન કરી શક્યા એ લેક્ટિક એસિડમાં કન્વર્ટ થાય છે, અને લેક્ટિક એસિડ ઇઝ અ વેરી પેઇનફુલ થિંગ. જ્યારે આપણે તમે જોતા હશો ઘણી વખત આપણે શું કહેવાય મેરાથોન, તો પીપલ આખા સ્પાઝમમાં થઈ જાય, કારણ કે ધે પ્રોડ્યુસ સો મચ લેક્ટિક એસિડ. એને જે દોડવા માટે જે ઓક્સિજન જોતો હોય, જે એનર્જી જોતી હોય, એ નથી મળી શકતી લોંગ રન માટે. એવી રીતે આપણે ગમે થાકતા હોય તો આપણને એમ થાય કે આખું શરીર દુખે છે. એ શરીર દુખે છે એ લેક્ટિક એસિડને હિસાબે છે. એટલે આ એક લેક્ટિક એસિડ ઇઝ અ રિયલ ઇશ્યુ. હવે થોડુંક વધારે વાત કરીએ કે આ એનિમિયા કઈ રીતે આપણે એને શું કરી ડાયગ્નોસિસ, આપણને પોતાને એનિમિયા છે કે નહીં. ખરેખર તો ઇટ્સ અ વેરી કોમ્પ્લેક્સ સબ્જેક્ટ છે. 400 ઉપરાંત ટાઈપના એનિમિયા છે. જ્યારે આપણે જે હું બધી લગભગ વાત કરું છું, જે મારો એક્સપિરિયન્સ છે, જે ઇન્ડિયામાં કામ કરીએ છીએ, એ વધારે ન્યુટ્રિશનલ એનિમિયા, એમાં ખાસ કરીને લોહ તત્વ અને B12 ની ખામી, એને આપણે આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા અથવા વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી એનિમિયા, મેગાલોબ્લાસ્ટિક એનિમિયા, પર્નિશિયસ એનિમિયા, એવા જુદા જુદા નામથી આપણે ઓળખીએ છીએ. તો યુઝ્યુઅલી સામાન્ય રીતે એનિમિયા કઈ રીતે થાય કે માણસ બહુ બ્લડ લૂઝ કરે. એટલે એ ઇસ્યુમાં આપણે વાત કરી તો ઇન્ડિયાની અંદર એટલું બધું હૂકવર્મ્સ કોમન છે. તો એ હૂકવર્મ્સ એક વખત આપણા પાણીમાંથી આપણે પીવામાં આવી જાય કે નીચે સ્કિનમાંથી પણ દાખલ થઈ શકે, અથવા બીજી જાતના વર્મ્સ છે, આપણે કરમિયા કહીએ છીએ, કૃમિ કહીએ છીએ મોડર્ન, તો એ કૃમિ એબ્ડોમેનમાં બેસી જાય પછી ત્યાં એ ચોંટી જાય અને લોહી ચૂસે. એટલે એવી રીતે એ કન્ટિન્યુઅસ બ્લડ લોસ કરી અને એનિમિયા, ધેટ્સ અ મોસ્ટ કોમન ઇસ્યુ આપણે વિલેજીસમાં, જે ખેડૂત ફેમિલીઝમાં. બીજું કે એનિમિયા કોઝ બાય ડિક્રીઝ ઓર ફોલ્ટી રેડ બ્લડ સેલ પ્રોડક્શન. જે આપણી પ્રોડક્શન ફેક્ટરી, આપણે ખેડૂત તરીકે બરાબર સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણે જો સારું પ્રોડક્શન કરવું હોય તો આપણી પાસે સારી ખેતી હોવી જોઈએ, અને સારું એના ખાતર કે જે ફર્ટિલાઇઝર કે એની જે માવજત કરવી જોઈએ. એવી જ રીતે છે કે આપણી પાસે બોન મેરો હોય, બેસ્ટમાં બેસ્ટ બોન મેરો હોય, પણ એ બોન મેરા માટે રેડ બ્લડ સેલ પ્રોડક્શન કરવા માટેના જે અગત્યના તત્વો, જેવું કયા કે આયર્ન, B12, ફોલિક એસિડ, બીજા સબ ઝીંક, કોપર, આવી જાતના ઘણા બધા વિટામિન્સ અને પ્રોટીન પણ અગત્યનું છે, આ બધા જરૂરી છે. બીજું કે ઘણી વખત કે એનિમિયાનું કારણ કે તમારા રક્તકણો ડિસ્ટ્રોય થાય છે. આજે આપણે એ સબ્જેક્ટ વિશે વધારે વાત નથી કરતા. હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે જરા વધારે જોઈએ કે આના કારણો શું છે. જે મેં તમને હમણાં વાત કરી કે આયર્ન ઇઝ અ મેજર કારણ, પછી B12, B6, ફોલિક એસિડ. ફોલિક એસિડ છે ને
B12 તમારા શરીરમાં ખાલી વેજીટેરિયન્સ માટે બહુ જ ટ્રબલ છે કે એમાં લગભગ બધા વેજીટેબલમાં B12 હોતું નથી. એટલે પ્રાણી જ વસ્તુમાં જ B12 હોય છે. એઝ અ વેજીટેરિયન હું દાખલા તરીકે મારી વાત કરું તો મિલ્ક પીવું છું, તો મિલ્કની અંદર B12 છે, એટલે ધેટ આઈ કેન ગેટ ધેટ B12. પરંતુ જે લોકો વિગન્સ હોય છે એને તો એ પણ તકલીફ હોય છે. એટલે B12 ઇઝ અ બિગ પ્રોબ્લેમ. એમાં આપણે ત્યાં 2-3 કારણોને હિસાબે કે એક તો પૂરતું મિલ્ક લોકોને ના મળતું હોય, અને બીજું મેં કીધું કે કૃમિ છે એને એબ્ઝોર્બ થવા ના દે. જ્યારે એટલે પણ એક વખત B12 તમારા શરીરમાં હોય તો 2-3 વર્ષ સુધી ચાલે. એટલે તમે એક વખત એમાં કમ્પ્લીટલી તમે થાવ તો વાંધો નથી આવતો. તો જ્યારે ફોલિક એસિડ એ રાઈટ હવે જતું રહેતું હોય છે, એટલે ઘણી વખત અને રાઈટ હવે તમે એડ કરી શકો છો. તો આના કારણો શું? તો કે પેલું તો કે આપણી પાસે લેક ઓફ એડિક્વેટ આયર્ન ઇન ડાયટ. ધેટ આપણે એમ માનીએ તો ખરેખર આપણે 1 મિલીગ્રામ જ આયર્ન જોતું હોય છે. એટલે આપણે એમ માનીએ કે લેક ઓફ એડિક્વેટ આયર્ન ઇન ડાયટ ઇઝ નોટ રિયલી ઇશ્યુ. હું તમે જાઓ ઘણી વખત આપણે રાજકોટમાં જઈએ કે જે આપણા વન ઓફ ધ વેલ્ધીએસ્ટ ફેમિલી જોઈએ અને એના હિમોગ્લોબિન જોઈએ, એના બાળકોનું એને આયર્ન ડેફિશિયન્સી જોઈએ, તો આપણે એમ કહી શકીએ કે ભાઈ કે ખાલી લેક ઓફ એડિક્વેટ ડાયટ ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ઇશ્યુ. બીજું કે ઇન્ટેક અધર વિટામિન્સ ને મિનરલ ને પણ ખાસ સપોર્ટ જોઈએ. આપણે હિમ અને ગ્લોબિન્સ છે એ પ્રોટીન છે. તમે ખાલી જો તમારા શરીરમાં ઇનફ પ્રોટીન ના હોય તો પણ તમે ના થઈ શકે. પણ મેજર કારણો જે ગામડામાં છે ડિક્રીઝ એબ્સોર્પ્શન, અને એના વિશે તમને થોડીક વધારે વાત કરીશ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો હવે જેમ આપણે આગળ જઈએ કે ભાઈ આ શું ઇસ્યુ છે ને આપણે એને માટે કઈ રીતે ઓવરકમ કરી શકીએ. તો જેમ આપણે વાત કરી કે ભાઈ આપણે જે બેઝિકલી આજે આપણે ન્યુટ્રિશનલ વાત કરીએ છીએ, પણ એ રીતે થોડી તમને બીજું પણ ઇન્ટ્રોડક્શન આપું કે ઘણા એનિમિયા છે જીનેટિક્સને હિસાબે છે, કે આપણા વારસાગત રોગો હોય છે. ખાસ કરીને થેલેસીમિયા, કે થેલેસીમિયા ઇઝ અ વેરી કોમન ઇન લોહાના કોમ્યુનિટી, સિંધી કોમ્યુનિટી, કે એને વર્ષોથી એક જાતનું જીન મ્યુટેશન થયેલું છે, અને એ મ્યુટેશનને હિસાબે એને જે રક્તકણોને જે 120 દિવસ જીવવું જોઈએ એને બદલે ખાલી 15 થી 20 દિવસની અંદર એ રક્તકણ માંડ જીવી શકે. અને એને હિસાબે એવી રીતે આપણે પંજાબની અંદર હિમોગ્લોબિન ડી કોમન છે, આસામની અંદર હિમોગ્લોબિન ઈ કોમન છે. તમને નવાઈ લાગશે કે વર્લ્ડની અંદર વધુ જીનેટિક્સ એનિમિયા પણ આપણા દેશમાં થાય છે. અને જે આપણે અહીંયા જે એનિમિયા છે જે મોસ્ટલી એલ્ડરલી કોમ્યુનિટીમાં એ લોકોને આયર્ન ડેફિશિયન્સી તો છે જ, પણ જેમ આપણી એજ થાય એમ આપણી કિડની ફંક્શન કામ કરતી ઓછી થાય, અને કિડનીની અંદર એક ઇન્ટરફેરોન નામનું એક હોર્મોન તૈયાર થાય છે, અને હોર્મોન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રક્તકણના પ્રોડક્શન માટે. એટલે કિડની ડિઝીઝ ઇઝ અ વેરી કોમન કોઝ ઓફ આયર્ન ડેફિશિયન્સી એલ્ડરલી, ખાસ કરીને આપણા વડીલોમાં. અને બીજા હવે જે આપણે મેં વાત કરી કે આપણે જે એબ્સોર્પ્શન એટલે શોષાવું, જે આપણે ખોરાક લેતા હોય, આપણે નરેન્દ્ર મોદી આપણે એટલા બધા જે બાળકો માટે વિચારે છે, આપણી ફ્યુચર જનરેશન માટે વિચારે છે, એટલા બધા આપણે પ્રોજેક્ટ કરીએ છીએ કે ભાઈ આ બાળકોને આપણે સારામાં સારું ન્યુટ્રિશન આપીએ, એટલું સારું પ્રોટીન આપીએ એટલે એના બ્રેઇનનો વિકાસ થાય, એના મસલનો વિકાસ થાય, એનું એજ્યુકેશન જે આપણે વાત કરી કે એની પ્રોડક્ટિવિટી લઈ આવી શકે. પરંતુ જો આપણા બધા એના આંતરડા જ સડેલા હોય, બેક્ટેરિયા ઇન્ફેક્શન, મેં કીધું કે કૃમિ ઇન્ફેક્શન, પેરાસિટિક ઇન્ફેક્શન, તો ધેટ મેક્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. આ ઉપરાંત અમુક રેર ડિઝીઝ લાઈક 5% લોકોને ગ્લુટીન એન્ટ્રોપેથી, સિલિયાક ડિઝીઝ, કે એને એક જાતની એલર્જી હોય છે આંતરડાની, એટલે એ આંતરડું સોજેલું હોય છે અને એને હિસાબે પણ આયર્ન અને બીજા તત્વો નથી હોતા. બીજા ઇસ્યુઝમાં આપણે જોઈએ તો જેને જીઆઈ બાયપાસ સર્જરી થયેલી હોય છે વેઇટ રિડક્શન માટે, એ લોકોને માટે આયર્ન અને B12 ડેફિશિયન્સી ઇઝ વેરી કોમન. રેર ડિઝીઝ લાઈક ક્રોન્સ ડિઝીઝ અને આ બધા ઇસ્યુ પણ આપણે માટે એક ડિક્રીઝ એબ્સોર્પ્શન માટે જવાબદાર હોય છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો હવે આપણે આમાં વધારે વિચારશી કે શું કરી શકીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. કે ભાઈ આ શા માટે આપણને વધારે આપણે સફર થઈએ છીએ. તો ખાસ કરીને આપણે જે ઇસ્યુ છે મેજર, કે આપણા ખોરાકની અંદર જે વેજીટેરિયન માટે મીટની અંદર એક જાતનો આયર્ન ફેરિક લેવલમાં હોય છે,
ફેરસ લેવલમાં, એટલે એ ડિરેક્ટલી એબ્ઝોર્બ થઈ શકે. પણ જે વેજીટેબલની અંદર જે આયર્ન છે એ ફેરિક ફોર્મમાં હોય છે, અને ફેરિક ફોર્મ જે આંતરડાના છિદ્રો હોય છે જે એબ્ઝોર્પ્શન કરતા હોય છે એ ફેરિક ફોર્મ નથી લઈ શકતા, અને that needs to convert into ferrous form. આ 3 વેલન્સી વાળું આયર્ન છે એમાંથી 2 વેલન્સી જેવું આયર્નમાં કન્વર્ટ થવું પડે. અને એ ક્યારે થઈ શકે કે એને તમે એસિડ આપો. તો ખાસ કરીને એસિડની આપણે જેને આંતરડામાં સોજો હોય, જેને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન હોય, એનું એક એસિડ હોય. તમને એ લોકોને પેટમાં દુખાવે, ડોક્ટર પાસે જાય તો એને એન્ટાએસિડ આપતા હોય છે. તો એન્ટાએસિડ પણ તમારે જે કંઈ રેડું ખેડું એસિડ હોય છે એને કન્વર્ટ થવામાં હેલ્પ નથી કરતી. એટલે ધેટ્સ વાય અમે હંમેશા કહી કે તમારે જો આયર્ન લેવું હોય તો સવારે મોર્નિંગમાં જ્યારે તમારી પાસે ઇનફ એસિડ હોય ત્યારે લેવું, અને બને તો લેમન જ્યુસ કે ઓરેન્જ જ્યુસની સાથે લેવું. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તો હવે આપણે વધારે આ એરિયામાં જરા ડિસ્કસ કરીએ કે આપણે ઇન્ડિયામાં શું ઇસ્યુ છે. આ જે જનરલ વાત થઈ તો કે એબ્સોર્પ્શન ઇઝ અ મેજર ઇસ્યુ, વુકવોમ મેનિફેસ્ટેશન ઇઝ અ, અને આ વુકવોમ કે ચોખ્ખું પાણી એ અત્યારે આપણે ઘરે ઘરે જોઈએ છે, પીપલ આર ટ્રાઇંગ, પણ છતાંય ઇટ્સ અ વેરી હાર્ડ ટુ ગેટ અ ક્લીન વોટર ઇન ધ વિલેજીસ. તમે ડંકીનું પીઓ, કુવાનું પીઓ, નદીનું, તળાવનું, ઇવન હું કહું ને તમે ગંગોત્રીમાં જઈને પીઓ ને તો ગંગોત્રીના પાણીમાં પણ પેરાસાઇટ ઇન્ફેક્શન હોય છે. અમે અહીંયા કેલિફોર્નિયાની અંદર યસોમતીમાં 13,000 ફૂટ ઉપર જે લેકમાંથી આવે છે એમાં જીઆરડીયાસિસ થયેલી છે. તમે હિસ્ટ્રીમાં દરેક પેશન્ટને પૂછી કે તમે ભાઈ બહારનું પાણી ક્યાંય નથી પી લીધું ને. એટલે આવી રીતે જ્યારે આપણે તો એ જાતની લક્ઝરી છે જ નહીં. એટલે એમ માનો કે તમે દરેક માણસનું આંતરડું સડેલું છે એમ જ માનવામાં આવે છે. અને એ જ રીતે અમારો અપ્રોચ હોય છે કે એને પેરાસિટિક ટ્રીટમેન્ટ આપી અને હોપ કે દે વિલ સ્ટાર્ટ એબ્ઝોર્બિંગ ધ આયર્ન. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. અને બીજું વસ્તુ ભૂલી જાય પહેલા કે આ બધી વાત કરીએ ને તો લોકોને આ હિમોગ્લોબિન શું છે, એનું અગત્યતા શું છે, ઓક્સિજનના ટ્રાન્સપોર્ટમાં કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એના જે બીજા અગત્યના જે એન્ઝાઇમ, હોર્મોન પ્રોડક્શનમાં કેટલી અગત્યતા છે, આવું બધું સમજાતું જ નથી. તો આપણે કઈ રીતે, તમે મને પૂછો કે ભાઈ મને એનિમિયા છે કે નહીં, મારે શું કરવું જોઈએ. પહેલા તો તમારે જાણવું જરૂરી છે તમે એનિમિક છો કે નહીં. તો એના માટે એક કમ્પ્લીટ બ્લડ કાઉન્ટ તમારા ડોક્ટર હંમેશા ઇઝ ધ મોસ્ટ કોમન પ્રિસ્ક્રિપ્શન તમને મળશે કે તમે ડોક્ટર જાઓ તો કાંઈ નહીં તમને વર્ષમાં તમારું સીબીસી કરાવશે. સીબીસીમાં એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન હોય છે, મને એમ છે કે સામાન્ય ડોક્ટરને એ સીબીસીમાં ખાલી હિમોગ્લોબિન કેટલું છે એનાથી વધારે ખબર નથી, અથવા એ લોકો પાસે એવો ઇન્ટરેસ્ટ નથી હોતો. પરંતુ સીબીસીમાં કે એના રક્તકણ કેટલા છે, એનું હિમોગ્લોબિન કેટલું છે, એનું હિમોટોક્રિટ કેટલું છે, એનાથી આગળ જતા કે રક્તકણની સાઇઝ કેવી છે, નાની છે કે મોટી. નાની હોય તો એને માઇક્રોસિટિક એનિમિયા કહીએ છીએ. તો એ આયર્ન ડેફિશિયન્સીમાં હંમેશા માઇક્રોસિટિક એનિમિયા હોય છે. થેલેસીમિયામાં પણ માઇક્રોસિટિક એનિમિયા હોય છે. કોઈ બાળકોને જે લેડ પોઈઝનિંગ કે કાંઈ પણ પેન્ટ ખાઈ લેતા હોય છે એને પણ આ રીતે માઇક્રોસિટિક એનિમિયા હોય છે. એવી જ રીતે જો સેલ સાઇઝ મોટી હોય તો ફોલિક એસિડ ડેફિશિયન્સી, વિટામિન B12 ડેફિશિયન્સી, એ ઉપરાંત લોકો બહુ હેવી ડ્રિંકર્સ હોય એમાં પણ મેક્રોસિટિક એનિમિયા થતા હોય છે. જેનું લો થાઇરોઇડ હોય છે એને પણ મેક્રોસિટિક. એટલે આ રીતે ખાલી સેલ સાઇઝ જોઈ અને લગભગ 80% ઓફ એનિમિયાની ખબર પડે. એ ઉપરાંત એની અંદર લાઈક RDW કે રેડ સેલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન વિથ, એના ઉપરથી અમે ઘણી વખત થેલેસીમિયા છે કે આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે કે આયર્ન ડેફિશિયન્સીમાં RDW હાઈ હોય છે. એટલે ખાલી એક સીબીસી જોવાથી લગભગ 90% of the good internists or the other doctors, specialists can help you. અને ખાસ કરીને તમારે જો
રિયલી આ કન્ટ્રીમાં તો અમે કોઈને એમને ટ્રીટમેન્ટ આપી જ ના શકી. ખાલી એક પ્રેગ્નન્ટ વુમેન મેન્સ્ટ્રુએટિંગ વુમેન હોય ને એને આયર્ન ડેફિશિયન્સી હોય તો એને પ્રિઝ્યુમ કરી અને આયર્ન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ, જ્યારે બીજા લોકોને કઈ આયર્ન પ્રિસ્ક્રાઇબ પણ ન કરી શકીએ. એટલે ખાસ જાણવું જોઈએ ભાઈ એનું આયર્ન લેવું કેટલું છે. તો એમાં 2-3 વસ્તુ હું તમને કહું કે આયર્ન લેવલમાં એ લોકો ખાસ કરીને આયર્ન બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી અને ફેરિટીન ટેસ્ટ કરતા હોય છે. ફેરિટીન ટેસ્ટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઓનલી થિંગ કે if it's a low is 100% iron deficiency, તમારે કોઈને પૂછવું જ ના પડે કે તમારું ફેરિટીન કેવું છે. પણ લગભગ 50% લોકોને ફેરિટીન નોર્મલ હોય છે. ફેરિટીન નોર્મલ હોય તો પણ આયર્ન ડેફિશિયન્સી હોય અને એના માટે તમારે આયર્ન સેચ્યુરેશન કરવું પડે. અને આયર્ન સેચ્યુરેશન એટલે કે આયર્ન ટોટલ આયર્ન ડિવાઇડ બાય ટોટલ આયર્ન બાઇન્ડિંગ કેપેસિટી. હું થોડી ડિટેલમાં જાઉં છું પણ આ તમારા માટે બહુ જ અગત્યનું છે કે તમે તમારું ફેરિટીન શું છે અને આયર્ન સેચ્યુરેશન શું છે. તમે જો આ 2 વસ્તુ જાણી શકો તો યુ કેન રિયલી કોલ કે વેધર આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે કે નહીં. એટલે આયર્ન ડેફિશિયન્સી સ્પેસિફિકલી આ દેશની અંદર એલ્ડરલી પેશન્ટમાં આયર્ન ડેફિશિયન્સી હોય પણ છતાં એનું આયર્ન લેવલ નોર્મલ હોય, ફેરિટીન લેવલ નોર્મલ હોય અને મેની ટાઈમ ધ ડોક્ટર્સ કહે કે ભાઈ તમારા આયર્નની ખામી નથી અને ખરેખર એને આયર્નની ખામી હોય છે. તો પ્લીઝ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એ જ રીતે આપણે સમજી શકીએ કે B12 ફોલિક એસિડ. હવે ઇન્ડિયામાં ટ્રબલ શું થાય કે B12 ટેસ્ટ કરાવવો હોય તો એની કિંમત 500 થી 1000 રૂપિયા થાય, જ્યારે એને આખી જિંદગીનું B12 આપવું હોય તો એની કિંમત કદાચ 100 રૂપિયા થાય. એટલે અને બીજું કે B12 એમ કહેવામાં આવે છે કે એટલું બધું ટોક્સિક નથી, જ્યારે આયર્નની વાત છેલ્લે તમને ટાઈમ મળશે તો વધુ કે આયર્ન તમારે જરૂરી હોય એનાથી વધારે ના લેવું જોઈએ. પણ આયર્ન ડેફિશિયન્સીને પૂરી કરવી ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી નેસેસરી, જે તમે સમજી શક્યા હશો આગળ. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. તો હવે આપણે જેમ આગળ મૂવીએ તો આપણે ઘણા બધા સ્પેશિયલ ટેસ્ટ છે જે આજે લાગુ નથી પડતા કે બીજી જાતના એનિમિયા, મેં કીધું કે 400 જાતના એનિમિયા છે તો એને માટે શું કરવું. તો એમાં એક અગત્યનો ટેસ્ટ આમાં છે, એમાં રેટિક્યુલોસાઇટ કાઉન્ટ. રેટિક્યુલોસાઇટ કાઉન્ટ એટલે કે દરરો એક રક્તકણ 120 દિવસ જીવે. એટલે એનો અર્થ કે 1% ન્યૂ સેલ્સ આર એડેડ. આપણા દરરોજમાં 1% નવા સેલ આપણે દરરોજ આવતા હોય છે. જો એટલે રેટિક કાઉન્ટ તમારું 1% હોવું જોઈએ. જો તમારું રેટિક કાઉન્ટ 5% હોય તો એનો અર્થ એમ કે તમે ખૂબ જ પ્રોડક્શન કરો છો. એટલે તમારું એનિમિયા છે એ બોન મેરોને હિસાબે નથી, અને બીજું કે તમે કાં હિમોલાઇઝ કરો છો કાં બ્લડ લોસ કરો છો. એટલે આવી રેટિક્યુલોસાઇટ કાઉન્ટ આપણને કરે. ઘણી વખત તમારું બિલીરુબિન માપવાથી પણ ખબર પડે કે તમે બહુ હિમોલાઇસિસ કરો છો કે નહીં. અને ક્યારેક તમારે જ્યારે તમને આ બધા ટેસ્ટ કરતા ન જડે તો બોન મેરો કરવો પડતો હોય છે, અને બોન મેરો ટેસ્ટ ખાલી takes only 2 to 3 minutes, but it's really very important in certain circumstances. Next slide please. તો હવે જે આપણે જવાના છીએ એ તો in spite of knowledge of iron physiology available, આ વસ્તુ આજની હું વાત નથી કરતો કે આયર્ન આમ છે ને આટલા ઓછા ટકા છે. હું આજથી 100 વર્ષ પહેલા આજની મારો સબ્જેક્ટ છે એ ડોક્ટર અઢિયાની જેમ બહુ મોડર્ન સબ્જેક્ટ નથી. મારો સબ્જેક્ટ છે એ ખાલી એક જૂનો સબ્જેક્ટ છે કે 100 વર્ષ પહેલા. હું હમણાં ડોક્ટર આપણે બેરા સાથે વાત કરતો હતો જે એલન ટાઉનમાં છે. એને કે મારો સબ્જેક્ટ હતો એ આયર્ન ડેફિશિયન્સી એનિમિયા હતો જ્યારે હું ફાઇનલ યરમાં હતો. એટલે આ 50 વર્ષથી આ વસ્તુ છે. આટલું બધું જાણવા છતાં 90% બહેનો કેમ આયર્ન ડેફિશિયન્સીથી વંચિત છે, કેમ આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે, એ ધેટ્સ ધ બિગેસ્ટ ચેલેન્જ. કે આપણે ગવર્મેન્ટે એટલા બધા પ્રોગ્રામ, ગવર્મેન્ટને બધી જ ખબર છે કે આ પ્રોબ્લેમ છે, પણ છતાંય વાય વી આર ફેઇલિંગ. પેલા તો કે જે નોલેજ છે એનિમિયા, હું સ્કૂલોમાં જાઉં છું, સ્કૂલોના પ્રિન્સિપલ સાથે વાત કરું તો દરરોજ કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ગોળી આપે, એને એ ખબર જ નથી ગોળી શું છે, શા માટે આપવામાં આવે છે, શું શું એના ફાયદા છે. અને એને તો એમ કે ગવર્મેન્ટે અમારા પર ઠોકી બેસાડ્યું છે એટલે અમારે કરવું પડે છે. જ્યારે આપણે આ એનિમિયા વિશે, એની શક્તિ વિશે, એની તાકાત વિશે, એની પ્રોડક્ટિવિટી, એના નોલેજ વિશે એ બધી જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ખરેખર નવાઈ લાગે કે આપણે આ એનિમિયાનું મહત્વ સમજાવવામાં ફેલ થયેલા છીએ.
અને ખાસ કરીને ડોક્ટરોની વાત કરીએ તો અમને બધાને એમ જ હોય કે 12 હિમોગ્લોબિન હોય એટલે ચાલી જાય, અને પછી એમાં 11 હોય, પછી તો ઓલું જરા એક વાર્તા છે કે એક પેલું લઈને આવતો તો બકરું લઈને કે ભાઈ આ તો તું વરુ લઈને આવે છે, એવી રીતે હિમોગ્લોબિન 7 વાળા જોઈએ, 8 વાળા જોઈએ, 9 વાળા જોઈએ, પછી 9 થી ઉપર તો અમે ચિંતા જ ના કરીએ કે ભાઈ બરાબર છે, આ 7 વાળો તો નથી ને એમ. તો હિમોગ્લોબિન 12 હોય તો હું તમને કહું કે એવરેજ ડોક્ટરની વાઇફનું હિમોગ્લોબિન 11 હશે રાજકોટની અંદર. એટલે મીન્સ કે વી આર જસ્ટ ટેકિંગ ઇટ ગ્રાન્ટેડ કે ભાઈ આપણે 7 તો નથી એમ, આપણે વી આર 11. પણ ખરેખર તમારે પ્રોડક્ટિવિટી જોઈએ, જે તમારી પાસે તાકાત જોઈએ છે તમારે. લાઈક મારું હિમોગ્લોબિન 16.1 છે, આઈ જે 71 યર્સ ઓલ્ડ છું, અને હું એટલું બધું અપહિલ રનિંગ કરું છું એમ કે લાઈક દિનેશ અને વી સમટાઈમ ગો ટુ ક્લાઇમ્બ ધી માઉન્ટેન્સ ત્યાં, તો એ માઉન્ટેન અમે 59 મિનિટ્સમાં અમે 2500 ફૂટ ચડી શકીએ છીએ. એટલે આ બધી વસ્તુ, કારણ કે તમે જ્યારે ક્લાઇમ્બ કરતા હો ત્યારે તમે બધા સમજી શકો કે ઓક્સિજનની કેટલી આ પ્લેનની ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલે જો તમારું હિમોગ્લોબિન સારું હોય તો તમે વધારે ઓક્સિજન આપલે કરી શકો. એવી જ રીતે આજે સ્ટુડન્ટ્સની વાત કરીએ તો સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે એથ્લેટિક એક્ટિવિટીમાં ભાગ લેતા હોય તો હિમોગ્લોબિન ઇઝ સો મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હું તમને આ સિદ્સર સ્કૂલની વાત થઈ તો વાત કરું તો ત્યાં આપણા બાળકોને અમે છેલ્લા 5 વર્ષ થયા રેગ્યુલર રીતે આયર્ન એનું હિમોગ્લોબિન માપીએ છીએ, એનું ફેરિટીન પણ માપીએ છીએ, અને દરેકને આયર્ન B12 ને ફોલિક એસિડ આપીએ છીએ. તો એની વાત કરીએ તો આજે આપણે એવરેજ હિમોગ્લોબિન 14 જેટલું છે. તો ઈ સ્કૂલમાંથી એથ્લેટિક સ્ટેટ લેવલે 10 સ્ટુડન્ટ પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે સ્ટેટિસ્ટિક પ્રમાણે. આપણે 310 સ્ટુડન્ટ લાસ્ટ યર મોકલા. આઈ એમ શ્યોર કે અશ્વિનભાઈનો એમાં એટલો બધો અગત્યનો ફાળો છે કે બધાને 5 વાગે ઉઠાડી અને બધાને રમાડે છે, એટલા બધા સાધનો લઈ દે છે, પણ છતાં હિમોગ્લોબિન, કારણ કે જ્યારે તમારે કોઈને બીટ કરવો હોય ત્યારે ઇટ્સ નોટ યોર સેકન્ડ કાઉન્ટ, ઇટ્સ અ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ કાઉન્ટ. જ્યારે તમે તો આ ફ્રેક્શન ઓફ સેકન્ડ, અને એમાંય તમને કદાચ હશે કે ગુજરાતની અંદર સૌથી વધુ કોમ્પિટિશન કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ, તો એ છે દાંડિયા રાસ. અને મારે કેવું જ ના પડે કે દાંડિયા રાસમાં કોણ ફર્સ્ટ હશે આખા ગુજરાતમાં? સિદ્સર સ્કૂલ, બીકોઝ ઓફ ધ હિમોગ્લોબિન. આજે એમ જોઈએ તો આપણી પાસે 17 સ્ટુડન્ટ 99% પર લઈ આવ્યા, કારણ કે હિમોગ્લોબિન. તો આવી રીતે હિમોગ્લોબિનનું એકેડેમિક્સમાં, એથ્લેટિક્સમાં મને એમ છે કે બીજા સામાન્ય માણસ ગામડામાંથી આવતા પેરેન્ટ્સ ના સમજી શકે બરાબર છે, પરંતુ જે એજ્યુકેટર્સ, જે લોકો એને ફંડ કરે છે, લાખો કરોડો રૂપિયા આપે છે, ખાસ કરીને બીયુ પટેલ અને ગણપતભાઈને I was able to convince the importance of this hemoglobin because they both runs two big universities, અને બંને યુનિવર્સિટી અમેરિકાની યુનિવર્સિટી જેવું છે. હું ખાસ કરીને તમને કહું છું કે તમે જ્યારે ઇન્ડિયા જાઓ, પ્લીઝ ટ્રાય ટુ વિઝિટ તારસાડિયા યુનિવર્સિટી ઓર પ્લીઝ ટ્રાય ટુ વિઝિટ ગણપત યુનિવર્સિટી. તો આવી રીતે જે એજ્યુકેશનમાં જે અગત્યતા છે એ નથી. તો હવે આપણે માનીએ કે હાઉ અબાઉટ ધ ફૂડ્સ, ક્યાં ક્યાં ફૂડમાં હોય તો બીન્સ, ડાર્ક ગ્રીન લેફી વેજીટેબલ્સ, સ્પિનાચ, ડ્રાઈડ ફ્રૂટ, રેઝિન્સ, એપ્રિકોટ્સ, અને ખાસ કરીને આ દેશમાં આયર્ન ફોર્ટિફાઈડ સિરિયલ્સ, બ્રેડ, અને બધામાં લગભગ આયર્ન ફોર્ટિફાઈડ હોય છે પીસ. તો આ બધા આયર્ન રીચ ફૂડ્સ છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો હવે વધારે વાત કરીએ તો કઈ રીતે આપણે બધાને શું કરી શકાય, અને હવે વીલ ટોક લિટલ બીટ મોર અબાઉટ અવર પ્રોજેક્ટ. તો ઉકાભાઈ અને અમે 5 વાગ્યામાં ઉઠી સવારે, જ્યારે મેડિકલ કેમ્પ્સ અમે 20 વર્ષથી ચલાવીએ છીએ, 5 વાગ્યામાં ઉઠી અને અમે સવારે નીકળી જતા કે એક સંસ્થામાં જઈ અને એનું હિમોગ્લોબિન માપી અને રાતના 11 વાગે આવતા. તો એ ભાગ પ્રત્યે અમને એમ થયું કે ચાલો આપણે એક ઉપલેટા તાલુકાનો એક દાખલો લઈ કે એમાં શું હિમોગ્લોબિનનું છે. તો ઉપલેટા તાલુકામાં અમે 68,000 વિમેન્સ ચિલ્ડ્રનનું હિમોગ્લોબિન કરેલું. હું જરા થોડીક એ રીતે તમને વધારે ડિટેલ એઝ વી ગો વાત કરું છું. તો આપણે ઘણી વખત શું છે કે અમુક ફૂડમાં આયર્ન હોતું નથી, પરંતુ એ તમને આયર્ન માટે કોન્ડ્યુસિવ એન્વાયરમેન્ટ કરે છે. કે બ્રોકલી, ગ્રેપ ફ્રૂટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મેં કહ્યું કે એસિડ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, સો ધેટ ઓલ્સો હેલ્પ્સ યુ ટુ એબ્ઝોર્બ આયર્ન. કિવી, લીફી ગ્રીન્સ, મેલન્સ, અગેન ઓરેન્જ, પેપર, સ્ટ્રોબેરીઝ, tangerine and tomatoes. So આ બધા fruits is so important not just to take in enough quantities. હવે થોડીક તો આપણે જો ફૂડ થી ના લેવાય તો શું કરવું? તો
તો પહેલા તો મેં કહ્યું એ પ્રમાણે કે જે આંતરડામાં જે શોષાવાની ખામી છે એ દૂર કરવી પડે અને પછી આપણે એને આયર્ન લેવી પડે. આપણે આયર્નની જરૂરિયાત કેટલી હોય છે? સામાન્ય રીતે આપણે 1 જ મિલીગ્રામ આયર્ન હોય છે. જો આપણે દરરોજ 2 મિલીગ્રામ આયર્ન ઓબ્ઝર્વ કરવા માંડીએ તો આપણે આયર્ન ઓવરલોડથી હાર્ટ ફેલિયરમાં વયા જાય. ટ્રાઇંગ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે વી નીડ અ વેરી લિટલ આયર્ન. છતાંય જે આપણા શરીરની અંદર 4.5 ગ્રામ જેટલું આયર્ન હોવું જોઈએ, એને બદલે ઇન્ડિયનની લેડીઝની અંદર 2.5 થી 3 ગ્રામ છે. એ લોકો હાફ આયર્ન થી જીવે છે, ખાલી 1 મિલીગ્રામ હોય છે. એનું કારણ કે જે કંઈ ફૂડમાં છે એ શોષી નથી શકતા. ખાસ કરીને ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી, પોસ્ટપાર્ટમ પીરિયડમાં, લેક્ટેશન પીરિયડમાં, જ્યારે બાળકો પ્યુબર્ટી એજમાં આવે, મેન્સ્ટ્રુએશન ચાલુ કરે, ત્યારે એ લોકોની આયર્નની નીડ 2 થી 3 મિલીગ્રામ હોય છે. અને સામાન્ય રીતે જોઈએ તો આપણા દરેક ખોરાકની અંદર 10 to 20 મિલીગ્રામ આયર્ન તો છે જ. એટલે કોઈને આયર્ન ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડે કે એવી જરૂર જ નથી પડતી. છતાંય જે એનિમિક છે એને આયર્ન લેવું અગત્યનું. એટલે તમે એનિમિક આ દેશની અંદર તમને ફ્રી ટેસ્ટ થતા હોય છે, ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરતા હોય છે. એટલે ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અહીં ના આવો તો ઇન્ડિયા જાઓ તો સાવ મફત ટેસ્ટ થાય અહીંની કોસ્ટના પ્રમાણે. મેક શ્યોર યુ ચેક યોર આયર્ન, B12, ફોલિક એસિડ. So oral iron treatment માં the most of iron in vegetable મેં વાત કરી પ્રમાણે, પણ again iron needs to convert from ferric to ferrous. એટલે એસિડ ની એટલી જ અગત્યતા છે. તો હવે નેક્સ્ટ જઈએ તો જ્યારે આયર્ન અમે સ્ટુડન્ટ્સ હતા ત્યારે અમને આ રીતે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવતું કે દરરોજની 3 ટેબ્લેટ આયર્ન લેવાની, એમ્પ્ટી સ્ટમકમાં લેવાની અને 30 મિનિટ કાંઈ લેવાનું નહીં. હવે જે નવી રિસર્ચ થઈ કે ભાઈ આ 3 ટેબ્લેટની જરૂર નથી, તો એ લોકોએ 1 ટેબ્લેટ અને 3 ટેબ્લેટ સાથે સરખાવી. તો 1 ટેબ્લેટ દરરોજ લેતા હતા, એનું હિમોગ્લોબિન 3 ટેબ્લેટ કરતા વધારે આવ્યું. પછી એ લોકોએ 1 ટેબ્લેટ 1 કાતરા અને 1 ટેબ્લેટ દરરોજ ઈ સાથે સરખાવી. તો 1 કાતરા વાળા વોઝ ડુઈંગ એઝ ગુડ એઝ દરરોજ વાળા. એટલે આજે જો કોઈને આયર્ન લેવું હોય, ખાસ કરીને આજે કોઈને આયર્ન લેવું હોય તો ખાલી આયર્નની 1 ટેબ્લેટ 1 કાતરા, એમ્પ્ટી સ્ટમક, ઓરેન્જ અથવા લેમન જ્યુસ સાથે. That will take care of your iron. Iron is very difficult to absorb. Sometimes it takes 6 months to 2 years to તમારી જે ડેફિશિયન્સી છે 1.5 થી 2 ગ્રામની, એને પૂરું કરતા તમારે 2 વર્ષ લાગે. એટલે તમારે આજે માનો એક પેશન્ટ આવ્યું કે એનું હિમોગ્લોબિન 8 ગ્રામ છે, તો હું એને આયર્ન ટેસ્ટ કરું કે એની આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે, આયર્ન પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવા માંડું. 2 મહિના પછી આવે તો 8 માંથી 10 થાય, પાછા 2 મહિના આવે તો 12 થયું, પાછા 2 મહિના આવે કે 14 થયું, પાછા 2 મહિના આવે તો કે 15 થયું, પાછા 2 મહિના આવે કે 15.5. જ્યાં સુધી હિમોગ્લોબિન અપ જાય ત્યાં સુધી આયર્ન લેવાનું જ. એનો અર્થ કે તમારામાં જે આયર્નની ખામી છે, આયર્નની ડેફિશિયન્સી છે, એ તમે પૂરી કરો છો. ફરીથી ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પછી એમ માનો કે 15.5 છે અને તમે પછી આયર્ન લીધું અને પછી વધતું નથી, તો કાંઈ વાંધો નહીં. જે તમે છેલ્લા 2 કે 3 મહિના આયર્ન લીધું એ ન વધ્યું, એ તમારા શરીરમાં જમા રહ્યું. એ જમા કરેલું આયર્ન તમને એટલું બધું કામ આવશે કે યુ વોન્ટ સરપ્રાઈઝ. લાસ્ટ 2 વર્ષ પહેલા મારે પેનક્રિયાટિક સર્જરી થયેલી, તો મારું હિમોગ્લોબિન 16 માંથી 9 થઈ ગયેલું. તો જો એ મારી પાસે એટલું હિમોગ્લોબિન ના હોત તો મારે ઘણું બધું ટ્રાન્સફ્યુઝન લેવું પડે. અને ધીરે ધીરે જે સ્ટોરેજ આયર્ન હતું એ મને પાછું રાઈટ હવે મારું હિમોગ્લોબિન નોર્મલાઇઝ કરી દીધું. એટલે આયર્ન તમારા શરીરની અંદર થોડું એક્સ્ટ્રા આયર્ન હોવું જરૂરી છે. હવે કયા ફોર્મમાં આયર્ન લેવાય? હંમેશા આ બધાને એમ જ હોય કે ભાઈ હું આ ટેબ્લેટ લઉં, આ ટેબ્લેટ. હું માનું છું કે એની ટેબ્લેટ વિથ આયર્ન ગો, ચીપેસ્ટ મળે એ લ્યો, એ વધારે સારી. જે કંઈ તમે જાઓ ચીપેસ્ટ આયર્ન લ્યો. $1 ઘણી વખત $3 ની 100 આવતી હોય છે, તો ઈ લ્યો. તમારે $8 ની 100 લેવાની જરૂર જ નથી. હવે એમાં ફેરસ સલ્ફેટ, ગ્લુકોનેટ, સાઇટ્રેસ, જુદા જુદા કેમિકલ્સ હોય છે. એમાં ઘણા કહે કે ઘણાને સલ્ફેટ ના ફાવે તો ગ્લુકોઝ ફાવે, ગ્લુકોનેટ ઘણાને ના ફાવે, લિક્વિડ ના
પિલ્સ ના ફાવે તો લિક્વિડ ટ્રાય કરી શકો, અને આ બધું વર્ક. અને એમ્પ્ટી સ્ટમક જો તમે ના લઈ શકો તો જમ્યા પછી લ્યો, તમારું એબ્સોર્પ્શન ઘટશે, તમારે થોડું લાંબા ટાઈમ સુધી લેવું પડશે, પણ ઇટ્સ ઓલવેઝ વિલ વર્ક. નેક્સ્ટ, હવે એમ માનો કે આવું કરવા કોને આની ટ્રીટમેન્ટ, ઓલવેઝ ટ્રાય ટુ સી ઇફ ઓલ આયર્ન ટ્રીટમેન્ટ વર્ક્સ, અને ઇટ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ ચોઇસ. ઘણા કહે કે ભાઈ આપણે એવા બધા ઇન્જેક્શનો આજકાલ મળે છે કે એક ઇન્જેક્શન આપીને આખી જિંદગીનું આયર્ન મળી જાય, તો કેમ ના લેવું? પણ જો એમાં છે ને કઈ તમને સ્પીડ નથી મળતી, અને તમારે જો જેને ઓરલ ટેબ્લેટ મળતી હોય અને લેવી હોય એને હંમેશા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો ન કરો, ના ટ્રાય કરો, તો તમને તમારો ઇન્સ્યોરન્સ પહેલા લખાવે હવે તો કે તમે ટેબ્લેટ લીધી છે કે નહીં, પછી જ તમને આઈવી આયર્ન આપે. ઘણા લોકોને માટે એ ચોઈસ નથી હોતી. તમારે જીઆઈ બાયપાસ સર્જરી કરો તો એની અંદર તમે એટલો એસિડ ઉત્પન્ન ના કરી શકો, એટલે તમારે આઈવી આયર્ન જોઈએ. પછી તો આવું કરતા છતાં હું તમને કહું કે આયર્ન ઇન્ટોલરન્સ ઇઝ સચ અ કોમન પ્રોબ્લેમ. 30 થી 50% લોકો આયર્ન ટોલરેટ નથી કરી શકતા. અમે આ બધા જ એનિમિયા પ્રોજેક્ટમાં વાય વી ફેઇલિંગ, કારણ કે there are lots of people who cannot tolerate the iron. So this is our biggest problem. Government નો આ જ પ્રોબ્લેમ છે. અને પણ તો હવે આવું હોય તો શું કરવું? ઘણી વખત બીજું, પેશન્ટ હોસ્પિટલમાં હોય તો એને કાંઈ ઓરલ આયર્નની રાહ ના જોવાય, somebody require iron transfusion, એને રાહ ન જોવાય, તો એને માટે તમે ઇન્ટ્રાવિનસ આયર્ન આપી શકો છો. હવે થોડી એના વિશે વાત કરીએ. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ અલ્પેશ. તો આઈવી ટ્રાયણ, તો ઘણી બધી આઈવી આયર્ન પ્રિપરેશન અવેલેબલ છે. આ આયર્ન ડેક્સ્ટ્રાન વિશે કહું, એનું નામ બહુ ખરાબ છે, કારણ કે આયર્ન ડેક્સ્ટ્રાન છે એ એના જૂના જમાનામાં હાઈ મોલેક્યુલર વેઇટ આવતું, અને એની અંદર ઘણા બધા લોકોને એનાફાઇલેક્ટિક રિએક્શન આવતું, અને ઘણા there are people who died of આઈવી આયર્ન. અત્યારે જે આયર્ન પ્રિપરેશન્સ છે એ લો મોલેક્યુલર વેઇટ છે, અને એમાં ક્યારેય ધ રિએક્શન ટાઈમ ઇઝ 1 in a million, બહુ જ ઓછા થઈ ગયા છે, અને ડેથ ઇઝ pretty much. અને આયર્ન સુક્રોઝ કે ફેરિક ગ્લુકોનેટ કે ફેરિક કાર્બોક્સી માલ્ટોઝ, એ તો એટલા બધા સેફ છે કે એમાં ટેસ્ટ ડોઝની જરૂર નથી. પણ જો તમે આયર્ન ડેક્સ્ટ્રાન લ્યો તો હજી ગવર્મેન્ટ રિકમેન્ડ ટેસ્ટ ડોઝ. ને આ બધી જૂની પ્રોડક્ટ્સ હતી ને, કંપનીઓ પૈસા નહોતા બનાવતી, તો એને ટ્રાય કરી કે એક 500 મિલીગ્રામ આયર્ન આપી, તો એ જે $20 નું આયર્ન હતું એને ફેરિક કાર્બોક્સી માલ્ટોની કિંમત $600 કરી, અને 2 ઇન્જેક્શનમાં તમારું ટોટલ આયર્ન મળી જાય. તો ફેરિક માલ્ટોઝી એનાથી પણ આગળ ગયા, એને 750 મિલીગ્રામનું કર્યું, અને $800 નું એક આયર્ન આપે છે. આ બધા ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીને જે પ્રોડક્ટ હતી એમાં ખાલી થોડું કેમિકલ કરી અને બનાવીને અત્યારે આ મોસ્ટ પોપ્યુલર, કે લોકોને પૈસા આપવા નથી પડતા આ કન્ટ્રીમાં, 2 ઇન્જેક્શન લઈ આવે ને આખી લાઈફનો આયર્ન લઈ લે છે. તો એ રીતે બીજી આયર્નની અમુક ફોર્મ્યુલાઓ પણ હોય છે કે એ તમે તમારું કેટલું આયર્ન છે, તમારું કેટલું ધ્યેય છે, અને એને ગેન્ઝોનિક ફોર્મ્યુલા છે, જે આપણે હોય તો બતાવો તો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ અલ્પેશ, કે એમાં આપણે જોઈએ કે એ ટાઈપની ફોર્મ્યુલા ઉપરથી પણ તમારી આયર્નની નીડ્સ કેટલી છે, તમારું વેઇટ કેટલું છે, કે તમારું હિમોગ્લોબિન એમ કે મેન છે કે મારે 16 લઈ જવું છે, ફિમેલ કે મારે 15 લઈ જવું છે, તો એનું અત્યારનું કેટલું છે, અને એની સાથે આ કેલ્ક્યુલેશન માંડી અને સામાન્ય રીતે તમે 1000 થી 1500 મિલીગ્રામ ડેફિશિયન્સ હોય છે, which you can take in a one day. તમે હોસ્પિટલ કે ક્લિનિકમાં જઈ અને અમે ક્લિનિકની અંદર 1500 મિલીગ્રામ આયર્ન આપી દેતા હોય છીએ. એટલે જેને કોઈ ન એબ્સોર્બ કરે કે જેનું કામ ન કરે એને કોઈ બહુ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. યુ કેન સોલ્વ ધીસ ઇઝ અ વેરી ઇઝીલી સોલ્વેબલ, અને 100% ઇન્સ્યોરન્સ કવર કરે છે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. તમે વાત કરી કે ભાઈ B12 ડેફિશિયન્સી ઇઝ અ બિગ પ્રોબ્લેમ આપણી કોમ્યુનિટીમાં બીકોઝ ઓફ વેજીટેરિયન. અમે જ્યારે ઇન્ડિયામાં ટ્રાય કરીએ છીએ ત્યારે 30% લોકોને B12 ની ખામી હોય છે, જે સિવિયરલી એનિમિક હોય છે ત્યારે. અને અગેન એને દરેક one injection daily for 5 days, then weekly for 5 weeks, and then monthly rest of your life. અમારી ફોર્મ્યુલા હોય છે. પણ હવે ઓરલ આયર્ન અને ઓરલ B12 અને સબલિંગ્વલ B12 બહુ વેરી વર્કિંગ વેલ, સો યુ કેન ટ્રાય. પણ જેને ડેફિશિયન્સી હોય એને ઇન્જેક્શન પહેલી વાર લેવું જ, કારણ કે આ B12 તમારા નર્વ્સ માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, અને they can leave you permanent disability. So B12 is a very important,
અને ઘણી વખત તમારું B12 બોર્ડર લાઈન હોય તો મિથાઇલ મેલોનિક એસિડ કે સીરમ હોમોસિસ્ટિન એમના 2 ટેસ્ટ કરાવી અને તમે એક્ઝેક્ટલી યુ કેન જાણો. અને આ ટેસ્ટ હું દરરોજ મારા પેશન્ટ માટે કરતો હોઉં છું, કારણ કે 200 મિલીગ્રામ છે એ બધા નોર્મલમાં, અને જાપાનીઝ મોકો કે 400 થી ઓછું ઇઝ નોર્મલ ના ગણાય. તો 200 થી 400 આઈ ઓલવેઝ ચેક મિથાઇલ મેલોનિક એસિડ એન્ડ સીરમ હોમોસિસ્ટિન. અને એ રીતે B12 ડેફિશિયન્સી આપણે ઇઝીલી ઓવરકમ થઈ શકે છે. નેક્સ્ટ પ્લીઝ. તો આ રીતે હવે હું વધારે સ્લાઇડ નહીં બતાવું, પણ જરા વાત કરું, કારણ કે આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ મેક શ્યોર કે આપણે ટાઈમની અંદર રહીએ. તો જ્યારે ઉકાભાઈ અને અમે હિમોગ્લોબિનનો આ ઇસ્યુ જોયો કે ભાઈ આટલા બધા લોકો, આપણું એવરેજ હિમોગ્લોબિન 9.5 છે, આપણે એના માટે શું કરી શકીએ? તો અમે આજુબાજુના બધા ડોક્ટરોને બોલાવ્યા ઉપલેટા. એકચ્યુઅલી અમે ધોરાજી મળ્યા ત્યારે જયેશભાઈ પટેલ ત્યારે બરાબર લીડરશિપમાં હતા, અને હી વોઝ વેરી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ ગેટિંગ લોટ્સ ઓફ અધર પોલિટિકલ સપોર્ટ અને ગવર્મેન્ટના માણસોને લઈ અને વાત કરી આપણે લેટ્સ ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આમાંથી આપણે કઈ રીતે પસાર થઈ, વોટ આર ધ ઇશ્યુઝ, વેર કેન વી ગો. ત્યારે એવું જાણવા માંડ્યું કે ભાઈ અહીંયા એનિમિયા છે, અહીં ડોક્ટરો કોઈ પણ દવા એમ જ કહે કે જઈમાં પછી લેવાની અને ખાટું ખોરું નહીં ખાવાનું. બરાબર, તમે કદાચ નાનપણથી ગયા હશો ડોક્ટર, ઇટ્સ અ વેરી કોમન. પણ ખરેખર આયર્ન માટે બોથ ડઝન્ટ વર્ક. તમારે ખાટું જો જરૂરી છે અને જઈમાં પેલા લેવું છે. તો આ 2 મિથની આપણને ખબર પડી. બીજું કે બધા એમ કે ભાઈ મિલ્ક ઇઝ સો ગુડ વેન યુ આર એનિમિક, તો મિલ્ક લેતા, પણ મિલ્કની અંદર કેલ્શિયમ હોય છે, અને કેલ્શિયમ અને આયર્ન બંનેને એક જ છિદ્રમાં જવું હોય, એટલે કેલ્શિયમને હંમેશા પ્રેફરન્સ મળે. તો એ આયર્નની જગ્યા લઈ લે છે, એટલે તમે મિલ્ક સાથે આયર્ન ન લઈ શકો. અનફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ અત્યારે આયર્ન અને કેલ્શિયમ ભેગા એક ટેબ્લેટમાં આપે છે. મને સમજાતું નથી, મેં ગવર્મેન્ટને ગાંધીનગર જઈને તપાસ કરેલી છે. તો આપણે એને કઈ રીતે આ ઇસ્યુ સોલ્વ કરી, એ પણ એક ઇસ્યુ છે. ત્રીજું કે ટી, કોફી, બીજા ફૂડ, આ બધી જ વસ્તુ છે આયર્ન સાથે આપણને ડિસ્ટર્બ કરતા હોય છે. પછી આવું સમજ્યા પછી એમ થાય કે લેટ્સ ડુ અ ચેલેન્જ. તો અમે ધોરાજીમાં એક પ્રોજેક્ટ લીધો કે ભાઈ બધાને કહ્યું કે ભાઈ તમારું હિમોગ્લોબિન માપી દેશું અને તમને મેડિસિન આપશું. મેં કાંઈ લેક્ચર ના આપ્યું, હું અહીં હતો, મેં કાંઈ બીજી કાંઈ ત્યારે અમે બપોરે. તો એ ધોરાજીની અંદર 3 મહિના પછી પાછું હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું, તો ખાલી હિમોગ્લોબિન 0.5 ગ્રામ વધ્યું. સો પેલી સ્લાઇડ રાખજો જરા, હતી ને, તો 0.5 ગ્રામ વધ્યું. એ ઉપરથી એમ લાગ્યું કે ધેટ ઇઝ રિયલી ઇસ્યુ, કે તમે જો એને એજ્યુકેટ ના કરો તો કાંઈ થતું નથી. પછી અમે એક બીજી જગ્યાએ ગયા, તો ત્યાં અમે લોકોને ખૂબ જ સમજાવ્યું એનિમિયા વિશે, અને પાછા 3 મહિના પછી એનું હિમોગ્લોબિન ચેક, તો પણ હિમોગ્લોબિન ના વધ્યું. કે ભાઈ આ લોકોને જ્યાં સુધી તમે એને પીરસો નહીં ત્યાં સુધી કોઈ એક્ઝિક્યુટ નથી કરતા. અને થર્ડ રીતે અમે જુનાગઢમાં ગયા, અને ત્યાં આપણી પટેલ બોર્ડિંગની અંદર 1500 સ્ટુડન્ટ્સને 90 મિનિટ સુધી એટલું બધું સમજાયું કે ભાઈ તમારું રૂપ, તમારા રિફ્લેક્સ, તમારી લાલાશ, તમારી એનર્જી, તમારો ચળવળાટ, જે કાંઈ તમારે લાઈફમાં જોવું છે, ઓફકોર્સ તમારું એકેડેમિક્સ અને એક્સ્ટ્રા કેરિક્યુલર એક્ટિવિટી, આ બધું એટલું બધું હિમોગ્લોબિનને આભારી છે. જેમ હું તમને અત્યારે વાત કરું છું એ જ રીતે ઇન ડેપ્થ સમજાયું અને કન્વિન્સ કરાવ્યા. અને એની સાથે ખાસ કરીને તો એના રેક્ટરને અને એના ટીચર્સને અને ત્યાં જે ડોક્ટર્સ હતા એ બધાને કન્વિન્સ કરાવ્યા. એ લોકોને બધાનું હિમોગ્લોબિન માપી દીધું, અને બધાને કમ્પલસરી કે એને હિમોગ્લોબિન યાદ રાખવાનું કેટલું છે. અને પછી એ લોકોને એન્ટાઈ વમ્સની ખાલી એક જ ટેબ્લેટ આપીએ છીએ, 3 આપી શકાય, એક ટેબ્લેટ આપી, એ જઈમાં પછી આપવાનું હોય છે ખાસ કરીને. અને પછી એને 1 વીકનો રેસ્ટ આપ્યો, અને પછી આ જે આયર્ન B12 ફોલિકની ટેબ્લેટ છે એ કોમ્બિનેશન અવેલેબલ છે, એ 100 દિવસ આપી. અને એમાં જોયું તો એનું એવરેજ હિમોગ્લોબિન જ્યારે હતું 9.9 હતું, અને એ પછી 100 દિવસ પછી આ જે ટેબ્લેટો આપ્યા પછી 13.25 થયું. એટલે એમ માનો ને કે ધીસ વોઝ લાઈક અ અનબિલિવેબલ 3.5 ગ્રામ જેટલો ડિફરન્સ. એન્ડ ધીસ વોઝ લાઈક અવર ફર્સ્ટ ટાઈમ વી થોટ કે ઇન્ડિયામાં જઈને પણ આપણે કંઈક હિમોગ્લોબિન ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ. પછી તો હિસ્ટ્રી કે આપણી જે 32 ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હતી એમાં જ બધે જ આ કઈ રીતે બધાને એકનું હિમોગ્લોબિન ચેક કરાવ્યું, અને એ રીતે પ્રોટોકોલ ચાલુ કર્યા, અને મેક શ્યોર કે એવરીબડી હેઝ ધ બેસ્ટ હિમોગ્લોબિન પોસિબલ. અને આગળ જતા અત્યારે વી હેવ લાઈક a 440
sorry 4,00,000 women's ને ચિલ્ડ્રનમાં અમે પહોંચી શક્યા છીએ. અને અમે જે શાંતિભાઈ જે શરૂઆતમાં આવ્યા અને એની સાથે કિશોરભાઈ છે, એ બંને એટલી બધી કેપેસિટી બિલ્ડ કરી છે કે લાસ્ટ ડિસેમ્બરમાં એક દિવસમાં અમરેલીમાં 6,100 સ્ટુડન્ટ્સને એને એજ્યુકેટ કર્યા એનિમિયા વિશે, એનું બધા એનું હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું, એને આલ્બેન્ડાઝોલ એટલે કે પેરાસિટિક વર્મ્સની ટ્રીટમેન્ટ આપી અને 100 દિવસની ટ્રીટમેન્ટ આપી અને આવ્યા. તો આવી રીતે એક જાતનો જે સપોર્ટ મળ્યો છે જે ઇન્ડિયા તરફથી, જે માણસો સ્કૂલોમાં અને ખાસ કરીને અમારી ટીમમાં છે. તો વી રિયલી એબલ ટુ ડુ ફેન્ટાસ્ટિક વર્ક અને એબલ ટુ રિયલી ખાસ કરીને વી વિઝિટ ધ સ્કૂલ, એક્સપ્લેન ધ મેગ્નિટ્યુડ ઓફ ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે જ્યારે જાઓ છો લગભગ એક યા બીજી રીતે પ્રિન્સિપલ આવે કે સર તમે કહો છો મારું હિમોગ્લોબિન 9.5 જ છે અને હું કેટલા વર્ષ, તમે જેટલા સિમ્ટમ કયા ની બધા જ મને છે એમ. ને કે હું જ આ બધા છોકરાઓને કહું કે આ આયર્નની ટેબ્લેટ લેવાની જરૂર નથી કે ફેંકી દેવાય, કાંઈ વાંધો નહીં, આ ગવર્મેન્ટ ધરાર આપણા ઉપર ઠોકી બેસાડે છે. એટલે આ પ્રિન્સિપલ જે લોકો સુધી પહોંચેલા છે એને પણ ગવર્મેન્ટ એને એજ્યુકેટ નથી કરી શક્યા. આજે જે મેં કહ્યું કે મારે આજે મને એનિમિયા વિશે મારે થોડું વધારે ટાઈમ લેવો છે. આઈ એમ હોપિંગ કે હું ઈચ એન્ડ એવરીબડી જે આજે લિસનર છે એને કંઈક પણ ડીપર લેવલમાં સમજાવી શકું કે તમે તો તમારું તો હિમોગ્લોબિન સુધારી જ શકો છો, પણ તમે જ્યાં જાઓ, તમારા ગામમાં જાઓ, તમારી સ્કૂલમાં જાઓ કે તમે ક્યાંય તમારા સગાવાલાના આવા કોઈ ફંક્શનમાં, લાસ્ટ યર જયેશભાઈ પટેલની ડોટરના મેરેજ હતા તો એને મેરેજમાં હિમોગ્લોબિન એનિમિયા કેમ્પ રાખેલો કે ભાઈ મારે આઈ વોન્ટ ટુ પ્રોવાઈડ એવરીબડી ફ્રી હિમોગ્લોબિન ચેક અને ફ્રી મેડિસિન. તો આવી રીતે કોઈ પણ રીતે આપણે જો આપણી બહેનોને ખાસ કરીને, અને મેનમાં પણ હિમોગ્લોબિન બહુ ઓછું છે, પણ અમારી પાસે જે આ ચેલેન્જ છે વિમેન્સનું કે એનો જે ઇસ્યુઝ છે તો એમાંથી બહાર નીકળી અને મેન સુધી પહોંચી શક્યા નથી. પણ ધીસ ઇઝ અ હ્યુજ પ્રોબ્લેમ. અને ખાસ કરીને કે આ ઇસ્યુને હાઉ વી કેન ટેક ઇટ ટુ ધ ગવર્મેન્ટ. અને ખાસ મેં કહ્યું જસ્ટ ફરીથી કહું કે જે આપણો પ્રોબ્લેમ્સ છે વિલેજીસનો, કે એને પેરાસિટિક ઇન્ફેસ્ટેશન્સ થી એના આંતરડું સોજેલું છે. સોજેલું આંતરડું એને આયર્ન એબ્ઝોર્બ કરવા નથી દેતું, એને પ્રોટીન એબ્ઝોર્બ કરવા નથી દેતું અને અગત્યના તત્વો એબ્ઝોર્બ. અને બીકોઝ ઓફ ધેટ ધીસ ઇઝ ધ રિયલી ઇશ્યુ. સો આપણે એને કઈ રીતે સમજાવી શકીએ, કઈ રીતે એમાંથી બહાર લઈ આવી શકીએ, અને એનું મેઇન છે વોટર. તો વોટરની અંદર લગભગ તમે એક ગામને ક્લીન વોટર આપો તો લગભગ તમે 45% ડિઝીઝીસ તમે નાબૂદ કરી શકો. 45% ડિઝીઝીસ. તો Manu, if you are online, can you tell us about a little bit about આપણા 85 વોટર પ્રોજેક્ટ્સ? તો હું થોડું પાણી પીને આવું. Manu Dadani, are you there? Okay. કાંઈ વાંધો નહીં. તો I think Manuભાઈ છે. Okay, let me unmute myself. Okay, that's good. Bhanji, you can take the water break. Again, આપણે એનિમિયા પ્રોજેક્ટ આપણે શરૂ કર્યો જનરલી ઇન્ડિયામાં. એની પહેલા આપણો પ્રોજેક્ટ વોટર પ્રોજેક્ટ હતો that led us to the એનિમિયા પ્રોજેક્ટ. વોટર પ્રોજેક્ટમાં we started out કે આપણે જે નાના ગામડામાં જે આપણું પાણીનું એકદમ ખરાબ છે, કે જેનું આપણે જે બધા જે TDI કહીએ છીએ, જે એ બધા એનું જે WHO ના સ્ટાન્ડર્ડ પ્રમાણેનું એનું જે કટ ઓફ હોય, જે ડ્રિંકેબલ વોટરનું કહેવાય, એનાથી આપણે લગભગ 10 થી 15 ગણા આપણા TDI હતા. આપણા ખાસ તો નાના ગામડામાં બુરી ખામલા બધેમાં શરૂ કર્યું હતું પહેલા, ત્યારે લગભગ 10 ગણું એ બધા લેવલ્સ એટલા હતા. એટલે ઇટ વોઝ બેઝિકલી એન અનડ્રિંકેબલ વોટર. એટલે ત્યારે આપણે વોટર પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો કે બધા ગામમાં એક સેન્ટ્રલ લોકેશનમાં આરઓ સિસ્ટમનો પ્લાન્ટ મૂકી અને એના આખા ગામને ક્લીન ડ્રિંકેબલ વોટર પ્રોવાઈડ કરીએ. અને ફોર્ચ્યુનેટલી વિધિન ફ્યુ યર્સ બધા આપણા એના ખૂબ ડોનર્સ અને બીજા બધા આપણા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની હેલ્પથી વી હેવ અબાઉટ અત્યારે 85 જેટલા નાના ગામ અને મીડિયમ સાઇઝ ટાઉનમાં એ ચાલુ છે. અને ફોર્ચ્યુનેટલી આપણે એક વખત શરૂ કર્યું પછી અત્યાર સુધી એ પ્રોજેક્ટ એ આરો પ્લાન્ટને
કશું આપણે કરવાની જરૂર નથી પડી ઇન અ વે કે વોટ દે આર ડુઈંગ ઇટ કે ગામવાળાનું જવાબદારી એ હોય છે કે લોકો પેલું ખાસ તો એની ઓરડી આપે, એનું ઇલેક્ટ્રિસિટી પૂરી પાડે અને એનો રો વોટર પૂરું પાડે અને એક માણસને એ લોકો રાખે, પણ 20 લીટર પાણીને 5 રૂપિયામાં વેચી અને વી આર એબલ ટુ કન્ટિન્યુ ધેટ પ્રોજેક્ટ, અને એમાં કાંઈ પણ જો એનો રિપેર્સ તો છે તો એ પણ એ લોકો કરી શકે છે. તો અત્યારે વી આર અબાઉટ 85 જેટલા ગામમાં આ બધું ચાલુ છે. અને આફ્ટર આપણે સ્ટાર્ટ કર્યા પછી ઇન્ટરનેશનલ રોટરી અને બીજા લાઈફ ગ્લોબલ બીજા બધા પ્રોજેક્ટ્સ ત્યાં આપણે ક્લીન વોટરનું પ્રોજેક્ટ શરૂ કર્યો અને પછી તો ખૂબ બધા ગામમાં આરો વોટર આવી ગયું છે અને એનું ઓવરઓલ પબ્લિક એજ્યુકેશન આવ્યું એટલે લોકો પણ પોતાના ઘરમાં રાખ્યા છે. એટલે ઓવરઓલ હવે આપણે સૌરાષ્ટ્રમાં જોઈ શકીએ કે ક્લીન વોટર ક્લીન ડ્રિંકિંગ વોટરનું ઘણી બધે આવી ગયું છે. અને એને એ પ્રોજેક્ટ કર્યા પછી આપણે એનિમિયાનો પ્રોજેક્ટ પણ કરેલો હતો. સો આ જે ખાલી બ્રીફ પેલું છે. આપણી કોસ્ટ ખાલી 5,000 સુધીનું ગામ હોય તો આપણે $3,000 હતી વન ટાઈમ કોસ્ટ ઓનલી, અને જો 10,000 નું ગામ હોય તો લગભગ $6,000 જેટલી કોસ્ટ હતી, અને ઓનલી વન ટાઈમ કોસ્ટમાં આપણે બધું કર્યું છે. અને ઇફ અલ્પેશ ઇફ યુ કેન ગેટ ટુ ધ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ, આ બધા પ્રોજેક્ટમાં આના પછીની એક બુરી અને એના નેક્સ્ટ વન KPSNA અને PCA સિવાય પણ ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ આપણી સાથે હાથ મિલાવ્યો છે. અને આ બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ નું અત્યારે લિસ્ટિંગ કર્યું છે કે બધાએ આપણા નોટ ઓનલી એનિમિયા પ્રોજેક્ટમાં પણ બીજા બધા પ્રોજેક્ટ્સમાં પણ બધા આપણે ખૂબ હેલ્પ કરે છે. આઈ વિલ સ્ટોપ રાઈટ હિયર. સો ભાનજી or Alpesh, you can take over. તો બેઝિકલી આપણે જે આજે વાત કરી કે ભાઈ એનિમિયા ઇઝ અ મેજર ઇશ્યુ. એ ખાલી ઇન્ડિયામાં જ નથી, અહીં પણ 30% બેનો એનિમિક્સ છે. તો હું ખાસ કરીને કહું કે તમે તમારા ડોક્ટર સાથે વાત કરો, CBC તમે પોતે હાથમાં લ્યો તમારો પ્રોબ્લેમ. કારણ કે ઘણી વખત તમે ઇન બિટવીન 10 to 11 હોય તો તમને તમારા ડોક્ટર પાસે એટલો બધો ટાઈમ નથી હોતો કે તમને એના વધારે કરે કે તમને રિફર કરે. ઘણી વખત HMOમાં પણ HMO હોય, બધાને મ્યુટ કરી દો ને જરા. HMO હોય તો પછી એને સ્પેશિયલ ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી હોતો. પણ આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ કે તમારી એનર્જી, તમારી પ્રોડક્ટિવિટી, અને ખાસ કરીને જે આપણો ઇસ્યુઝ છે મેટર્નલ મોર્ટાલિટી અને ચિલ્ડ્રન, કે જો લેડીઝનું હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય તો એને પ્રીમેચ્યોર બર્થ બેબી આવે અને ઓછા વેઇટ વાળું આવે, અને ખાસ કરીને ફ્યુચરમાં પણ એ બાળકને હંમેશા કાયમી સુધી ખામી રહી જતી હોય છે. બીજી રીતે જોઈએ તો આ જે મેટર્નલ મોર્ટાલિટી, જે માતા મૃત્યુ પામતી હોય પ્રેગ્નન્સી, હજી દુનિયામાં વધુમાં વધુ આપણે છે. આપણા કરતા સિલોનમાં ખાલી 2/3 છે. બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાનને આપણે હંમેશા હસતા હોય છીએ તો એની આપણાથી મેટર્નલ મોર્ટાલિટી બહુ ઓછી છે. ચાઇના 1/3 છે. હવે આપણે ઇઝરાયલ બંને 1947માં ઇન્ડિપેન્ડન્સ થયા, તો એ 1947માં એ લોકોને કંઈક મેં 4 વર્ષ પહેલા હતા, એના નંબર 3 હતા અને આપણા નંબર 300 હતા. સો વી આર રિયલી હેવ સચ અ લાર્જ ડિફરન્સ કે એટલે મને એમ છે કે આપણી ઇકોનોમિક એટલી બધી પ્રોગ્રેસ કરી કે વી વર જસ્ટ રિયલી, માનો કે આપણી જયારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થયા ત્યારે આપણી પર કેપિટા ઇન્કમ કદાચ $50 હોય ને આજે આપણે $500 કે $300 પહોંચ્યા હોય. તો ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ છે એની હિસાબે આપણે જે હેલ્થ કેર, એમાં પ્રિવેન્ટિવ હેલ્થ કેર એટલા બધા પાછળ છીએ. તમને એક દાખલો આપું કે હમણાં મારું 50th કોલેજ એન્ટ્રન્સ રિયુનિયન હતું, ત્યારે મારા ક્લાસમાંથી જે લેડીઝ બધી આવેલી, તો મેં પૂછ્યું કે આમાંથી પેપ સ્મિયર કે મેમોગ્રામ કોણ કરાવે છે? કોઈએ હાથ ઊંચો ના કર્યો. એવું જ નહીં, પણ એને લાઈફમાં કોઈ દી નથી કરાવેલું. જ્યારે અહીં આપણે કોઈ સાવ અનએજ્યુકેટેડ વિમેનને જો 5 દિવસ મેમોગ્રામ કરવામાં મોડું થતું હોય તો દે વિલ બી રિયલી નોટ એબલ ટુ સ્લીપ કે મારો મેમોગ્રામ કે મારું પેપ સ્મિયર. તો આપણે આ વસ્તુ આ કન્ટ્રીમાં આ પ્રિવેન્ટિવ ફોર્મમાં અહીં સુધી આપણે સક્સેસફુલી લઈ આવી શક્યા છીએ. તો આ બધા ઇસ્યુઝ ઇઝ અ બિગ ચેલેન્જ. બીજું, એલ્ડરલીમાં હિમોગ્લોબિન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે આપણે એવી ઘણી વખત એમ માની કે હવે તો મારી એજ થઈ, બરાબર ને? તો એ એજને હિસાબે અને ખરેખર એનિમિયાના હિસાબે તમારી નથી ને, તો આઈ
રિયલી જે લોકો છે એને ખાસ કરીને કહું કે તમારા પેરેન્ટ્સનું હિમોગ્લોબિન ચેક કરાવો, એનું આયર્ન લેવલ કેવું છે. My mother is 95 years old and she works like 5-6 hours in the garden. વાંકા હજી એ દાતરડું લઈ અને ઇન્ડિયા જાવ તો એના માટે પેલું કે નવું દાતરડું લઈ આવજે. તો he produce lots of fruits, vegetables. So what I'm trying to say કે age is really is numbers જો તમે હિમોગ્લોબિન મેન્ટેન કરી શકો. હમણાં એક નવો આર્ટિકલ મેં ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સ વાંચેલો કે ભાઈ તમે 15 વર્ષના હો કે 20 વર્ષના હો કે 90 વર્ષના હો, જો તમારા મસલને તમે કન્ટિન્યુ ટુ યુઝ કરો કે એની બાયોપ્સી હતી તો બંનેની સરખી હતી. તો ઇફ યુ હેવ બેસ્ટ હિમોગ્લોબિન વી કેન ડુ. અને ખાસ કરીને ત્રીજું, ઘણા બહેનોને એક્સરસાઇઝ કરવી છે પણ they cannot do it. હું હમણાં એક જગ્યાએ ગયો તો એક બેન કે મારું હિમોગ્લોબિન 9 છે, ના કે મારી એક્સરસાઇઝ કરવી કે નથી થતી. હું તમે આ કાંઈને તો 10 પગથિયા ચડી જાવ તો તમારી ઇનફ એક્સરસાઇઝ, પણ કે હું એક માંડ ચડી શકું છું. ત્યારે એને કીધું મારું હિમોગ્લોબિન 8 છે કે 9 છે. એટલે એનિમિયા ઇઝ ઓલ્સો હિન્ડરન્સ ફોર ધ એક્સરસાઇઝ. તો મેં ઘણી બધી વાત કરી. મને એમ છે કે આપણે ધીસ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ સબ્જેક્ટ, વેરી આપણી કોમ્યુનિટી નીડ્સ ટુ ગેટ ઇન્વોલ્વ. અને ખાસ તો અશોકભાઈ કંઈ કહેવા માંગે છે અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર ને જે રીતે તમારો પ્લાન હોય એ રીતે આપણે વધારે વાત કરીએ. સો બેક ટુ જય. Thank you, Bhanji uncle. Thank you, Bhanji uncle, for the information and very nice speech. Now I will hand over to Ashok uncle. He would like to add something. Hello. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. Go ahead. ઓકે ભાણજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને બ્લેસિંગ્સ કે તું હજી બીજા 10 વર્ષ સુધી તો આ કામ કરી શકે તો બધાને ઘણો લાભ મળશે. હવે મારે વધારે સમય નથી લેવો અને એટલી બધી વિશદ ચર્ચા કરી છે કે આમાં કઈ સુધારો વધારો કરવાની જરૂર રહેતી નથી. જેમ સૂર્યને દીવો ના દેખાડાય અને વાવાઝોડા સામે ફૂંક ના મરાય એમ બીજું કઈ કહેવાની જરૂર નથી. પણ 2-3 વસ્તુ મારે રીઇન્ફોર્સ કરવી છે કે જે છેલ્લે કહ્યું કે આપણી કોમ્યુનિટી એટ લાર્જ અમેરિકામાં સુધારો ઘણો થયો છે, પણ આપણી કોમ્યુનિટીમાં એઝ એ માય હમ્બલ એક્સપિરિયન્સ એઝ એ ફેમિલી પ્રેક્ટિસ ડોક્ટર તરીકે જે મને મારો થોડો ઘણો અનુભવ છે એ પરથી હું કહું છું કે હજી આપણી કોમ્યુનિટીમાં વાર્ષિક તપાસ જે એન્યુઅલ ફિઝિકલ એક્ઝામ એક વખત તમે વર્ષમાં કરાવો, એની અંદર બધી વસ્તુ આવી જાય, હિમોગ્લોબિન થી માંડીને પ્રોટીન, કિડનીઝ, તમારો આયર્ન લેવલ, B12 લેવલ, એ બધું તપાસ થઈ જાય. અને એક વખત પણ માણસોને એ તપાસ કરાવવાની આળસ થતી હોય છે ઘણી વાર, અને ખાસ કરીને સ્ત્રીઓ અને મોટી ઉંમરના માણસો હું ખાસ અમે તો લાના ઉપલેટા રાખી તો ઓફ થઈ ગયા. સિનિયર સિટીઝન્સ ને હું ખાસ નોર્મલ જો ના હોય અને તમને ચક્કર આવશે, પડી જશો, એક વખત હિપનું ફ્રેક્ચર થાય. આ દેશની અંદર આટલા આગળ વધેલા દેશમાં દર વર્ષે 15,000 સિનિયર સિટીઝન્સ મૃત્યુ પામે છે પડી જવાથી, અને એમાં અડધાથી વધારે કારણ હિમોગ્લોબિન ઓછું હોય છે. એટલે ખાસ કરીને બધાને વિનંતી એટલી છે કે તમે જો આ સાંભળ્યું ભાણજીભાઈને અને એને બધું મનમાં ઉતારો, પણ ઘરે જઈને જો તમે એક્શન નહીં લ્યો તો આ અમારી બધો પ્રયત્ન વ્યર્થ જવાનો છે. જે ગણપતભાઈ કે બીયુ પટેલ જેવા મહાનુભાવો આપણને આટલી મદદ કરે છે અને આપણું કામ સરળતાથી ચાલી શકે છે, એ પણ બધા પ્રયત્નો વ્યર્થ જશે. એટલે મારી તમને બધાને ખાસ હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે બધા બહેનો, ખાસ કરીને બાળકો અને સિનિયર સિટીઝન્સ, વાર્ષિક તપાસ તમે સારી રીતે કરાવો. તમે એક સારો ફેમિલી ડોક્ટર રાખો. જરૂર પડે તો ભાણજીભાઈ જેવા બીજા જે વિશેષજ્ઞો છે, સ્પેશિયાલિસ્ટ છે, એની અમે તમને મદદ લેવાનું જરૂર કહેશું, પણ તમે ફેમિલી ડોક્ટરને બતાવો અને વર્ષે જરૂર તપાસ કરાવો. એટલે આટલી મારી નમ્ર વિનંતી ફરીથી સાંભળજો. એટલા માટે જ મેં આ 2 મિનિટ 3 મિનિટ તમારી બગાડી છે, તો માફ કરજો. પણ ભાણજી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાઈ, તું ખૂબ
હેલ્ધી રહે અને અમને બધાને તું લાભ આપતો રહે ભૈયા. ઓકે, થેન્ક યુ. Thank you, Ashok Uncle. Manubhai, you have some questions, Manubhai? You are on mute, Manubhai. No, I don't have questions, but I will be ready to answer if there is anybody else. I was just trying to check the chat and see if there is any other questions that I can answer. Sure. Jay, do we have any? Currently, we don't have any questions. Thank you, Dr. Dirania, for answering one that came earlier. If anybody would like to ask any question, please feel free to raise your hand and we can unmute you. આપણે એક question આવ્યો છે. At what age do they do blood tests for kids here? Actually, blood test, I think આજના આપણા ટોપિક પ્રમાણે એનિમિયાની વાત કરીએ છીએ તો that is the probably it meant general blood test થાય. Actually blood tests are done very early into the જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ને ત્યારે જ એ લોકો ફિંગર સ્ટિક કરીને એક બ્લડ ટેસ્ટ કરી લે છે અને આફ્ટરવર્ડ્સ 1 વર્ષની ઉંમરે એ આપણે એનિમિયા માટેની સીબીસી નું ચેક કરતા હોય છે અને એના માટે લેડ એટલે એક્સપોઝર છે કે નહીં એટલે બ્લડ ટેસ્ટ ગેટ સ્ટાર્ટેડ રાઇટ ફ્રોમ આપણી બર્થથી અને પછી 1 વર્ષની ઉંમર પછી અને જે 1 વર્ષને બધું નોર્મલ હોય તો પછી એ લોકો થોડી એની ઇન્ટરવલ વધારી દે છે અને 2-4 વર્ષે બ્લડ ટેસ્ટ કરતા હોય છે. બટ it depends, but it starts very early in the life. જો કોઈને બહુ ક્વેશ્ચન ના હોય તો હું પછી કેન્સર પ્રિવેન્શન વિશે થોડીક વાત કરીશ પણ લેટ્સ સ્ટાર્ટ કારણ કે એનિમિયા ઇઝ સચ અ ઇશ્યુ અને હું ખાસ કરીને હું કહેતા ભૂલી ગયો કે આ એનિમિયા આપણે જે કરીએ છીએ એમાં કોસ્ટ કેવી ઇન્વોલ્વ છે તો હું વાત કરું કે ખાસ કરીને એક સ્લાઇડ હતી હું બતાવતો હતો તમને એક જે મનુના ગામ બુરીમાં કે અમે પેલા એક પ્રોજેક્ટ લઈને ગયેલા શરૂઆતમાં તો હિમોગ્લોબિન એક બેનનું હિમોગ્લોબિન 9.6 હતું તો હવે એને જેમ આજે મેં તમને વાત કરી એમ બેન બરાબર સમજી ગયા સો મજૂર બેન હતા પણ એ કે તમે જેટલા સિમ્પટમ કીધા ને બધા જ મને છે ને આઈ વોન્ટ ટુ રિયલી ગેટ રીડ ઓફ ઇટ હવે જ્યારે પાછા 3 મહિના પછી ગયા તો એ બેનનું હિમોગ્લોબિન 15.5 હતું 9.5 માંથી 15.5 then we started analyzing કે ભાઈ આની એની કોસ્ટ કેટલી આપણને થઈ એમ તો કે ભાઈ આપણે એને હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું તો આપણે એમાં 20 રૂપિયા પેલું ખર્ચ થયું કે ભાઈ 2 રૂપિયાની આપણે એને આલ્બેન્ડાઝોલ પેરિસ એન્ટી પેરાસિટિક ડ્રગ ઇઝ વેરી ચીપ ગવર્નમેન્ટ બધાને ફ્રી જ આપે છે પણ ઇટ્સ ઓન્લી 2 રૂપીસ ઇન ધ માર્કેટ અને બીજું પાછું હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું તો એના 20 રૂપિયા એટલે 42 રૂપિયા ઈ અને 30 રૂપિયાની અમને મેડિસિન પડી કારણ કે અત્યારે આમ ભલે 4 રૂપિયાની એક ટેબ્લેટ આવે પણ અમને 30 રૂપિયાની 100 ટેબ્લેટ મળે છે કારણ કે એક આપણા મોટીમાળના એક વ્યક્તિ છે એ રિયલી વોન્ટ્સ ટુ હેલ્પ ધીસ પ્રોજેક્ટ અને ખાસ કરીને વોટ આઈ નોટિસ કે આવા પ્રોજેક્ટમાં એટલા તમારા પાર્ટનર સારા માણસોના કોન્ટેક્ટમાં આવવાનું થાય તો આવી રીતે તો ટોટલ કોસ્ટ ઇઝ 70 રૂપીસ તેમ માની $1 ની અંદર હિમોગ્લોબિન 9.6 માંથી 15.6 થઈ શકે તમે વિચાર તો કરો આ જ હિમોગ્લોબિન મારે અહીં કરવું હોય કોઈ ઇવન મારા પેશન્ટનું તો ઇટ કોસ્ટ મી $4,000 કારણ કે પહેલા તો મારે હિમોગ્લોબિન કરવું એનો આયર્ન ચેક કરવું બીજા એનિમિયાના કોઝિસ અને ખાસ કરીને આયર્ન ડેફિશિયન્સી ઇઝ નોટ અ ડાયગ્નોસ આપણે ઇન્ડિયામાં લઈ લઈએ છીએ કારણ કે એમાં આપણે કે ભાઈ આપણે એમ જ માનીએ કે ન્યુટ્રિશનલ ડેફિશિયન્સીસ છે અને આંતરડાના સોજા એકચ્યુઅલી તમારે આયર્ન ડેફિશિયન્સી હોય ને તો મેક શ્યોર કે યુ ડોન્ટ હેવ અ કેન્સર વન્સ યુ આર 50 years older. Anybody more than 50 should have a colonoscopy. Once you find out that you have iron deficiency, you should have a upper endoscopy and જે રીતે એસ્પિરિન આપણે લઈએ છીએ preventing heart disease, it also can cause the peptic ulcer and gastritis. So it's a very common issue for iron deficiency elderly. So again, I'm not saying it's not necessary, it's necessary. But cost is not an issue. We have to find out the right cause and right treatment.
તો આ જે $4000 ટ્રીટમેન્ટ છે આપણે $1 ઇન્ડિયામાં કરીશું. જયારે હમણાં લાસ્ટ વીક હું ગયો અને બધાને વાત કરી કે આ રીતે કરી તો મને કંઈક $6000 આપ્યા અને $6000 બીજુ પટેલ હતા કે જેટલા પૈસા આપશો એટલા હું તમને ડબલ કરી દઈશ. તો $12000 ખાલી હું એક લેક્ચરમાં આવ્યો છું. એમાં સુભાષભાઈ ભટ્ટ, આર યુ સુભાષભાઈ, આર યુ સ્ટીલ ઓન ધ લાઈન? હોય તો જસ્ટ ખાલી કહું કે ભાઈ he was very instrumental educating the Southern California community and really able to just understand in depth and take it to the next level. બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? નહીતર હું થોડુંક તમને આપણે એક ક્વેશ્ચન છે અંકો, ગણપતભાઈ ને ક્વેશ્ચન છે. હા ગણપતભાઈ પ્લીઝ એને માઈક માં. Yeah. So can you hear me? Yeah, go ahead. I just want to make one comment. આમ તો આયન એટલે ગુજરાતીમાં લોઢું થાય એટલે આ તો વાત લોઢાના ચણા ચાવા જેવી વાત છે જ્યારે મેં આ પ્રોજેક્ટ સાંભળ્યો ત્યારે. પણ જે રીતે ભાનજીભાઈએ આખી હોલ ઇનિશિયેટિવ જે રીતે હાથ ઉપર લીધેલું છે અને આખા ગુજરાતને એમ કે જો આપણે આયન લેવલ વધારીએ તો શું થઈ શકે આપણું એઝ એ સ્ટેટ. આમ તો ગુજરાત જે લેવલે છે ભારતમાં નંબર 1 સ્ટેટ છે, તો એ ગુજરાત કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ કોમ્પિટિશનમાં ઉભા રહી શકે ફક્ત એક આયન વધારવાથી. એટલે આપણે લોઢાના ચણા ચાવી શકીએ એમ છીએ અને ભાનજીભાઈ કરી શકે એમ છે અને કરે છે અને એટલું શાંતિથી આખો સબ્જેક્ટ સમજાવે છે અને એમનું નોલેજ ડીપ નોલેજ છે કે જે મારા જેવાને તો એન્જિનિયરને કશું કોઈ ગતાગમ નથી કે આ આયન શું કહેવાય. મને તો આયન એટલે લોઢું જ સમજાતું હતું. પણ મારા પોતાના મારી વાઈફ પણ આયન લેવાનું શરૂ કરી દીધું. એમની જ ટેબ્લેટ લે છે. દરરોજ સવારે અમે ભાનજીભાઈને યાદ કરીએ છીએ. એટલે એઝ એ સોસાયટી કરવા પાટીદાર સમાજ અને બીજા બધા let us support Bhanjibhai અને I think we all must thank him from bottom of our heart that he is doing it for the જે નિસ્વાર્થ ભાવે આખી સોસાયટી માટે કરી રહ્યા છે. બહુ જ this is a very large undertaking. જે ગાંધીજીએ સ્વતંત્રતા માટે ચળવળ કરી હતી આ સ્વતંત્રતા જ છે. જો આપણું આયન લેવલ 12 થઈ જશે ઇવન આખા ગુજરાતનું એવરેજ, તો this is another level of સ્વતંત્રતા. આખું આપણું શકલ બદલાઈ જશે ગુજરાતની. હવે એવું મને શરૂઆતમાં તો મને ખબર નથી પડતી, પણ ભાનજીભાઈ એટલો બધો સમય લઈને એટલે બધું ડિટેલમાં સમજાવે છે કે હું તો કહું છું એમાં સેમિનાર રેગ્યુલરલી રાખો અને બધાને એજ્યુકેટ કરી રાખો. એટલે એજ્યુકેટ અને સપોર્ટ. This is what my true speech to our community. Please support this initiative. And thank you, Bhanjibhai, from bottom of my heart. Please continue doing what you're doing. આટલી તમારું લેવલ પણ જો આયન લેવલ મને તમે વાત કરેલી કે તમારે 17 અને 18 છે, અમે તો ત્યાં પહોંચી નહીં શકીએ, પણ તમે જે કરી શકો છો તો બહુ પ્રશંસનીય છે. થેન્ક યુ અગેન. થેન્ક યુ. Thanks, Ganpatbhai. And Bhanjibhai, yeah, before you continue, yeah, just to let you know, there is no time limit. Just go ahead, continue what you want to say, right, about cancer prevention. And other thing, Ganpatbhai, thank you so much. Tame B.U. Patel જેવા મહાનુભાવોનો પણ સપોર્ટ છે આ બધા પ્રોગ્રામ્સ માં. અને તમે કીધું એમ કદાચ મને લાગે છે 15th ઓગસ્ટની આ બેસ્ટ ગિફ્ટ ભાણજીભાઈનો વેબિનાર રહેશે. આટલું નોલેજ બધાને આપે છે. ઇટ્સ અ વેરી નાઇસ. ભાણજીભાઈ ગો હેડ પ્લીઝ. એટલે આપણા દેશની જે પ્રોડક્ટિવિટી લઈ આવી હોય, કોઈ મને એમ પૂછે ને ઇન્ડિયામાં કે ભાઈ $1 70 રૂપિયા કેમ છે, તો હું બધાને એમ કહું કે ભાઈ અમેરિકામાં એક માણસ 1 કલાકમાં કામ કરી શકે છે એવું આપણે 70 માણસ માંડ કરી શકે છે.
કારણ કે આપણી પાસે તાકાત નથી, આપણી પાસે જે એનર્જી જોઈ, જે સ્ટ્રેન્થ જોઈ, ઇટ રિયલી મિસિંગ. હું તમને કહું કે મારે સવારે ગાર્ડનર આવે એને સમજાવી દઉં કે એટલું કરી નાખજે, અને સાંજે જાય તો ભલે હું ચાર્જ લાઈક $25 per hour, પણ એ 8 કલાકમાં જે કામ કરે, હું તમને બેટ કરું કે 15 જણા આપણે ઇન્ડિયાના હોય ને તોય ના થઈ શકે. વાય? બીકોઝ આપણી પાસે જે પ્રોડક્ટિવિટી, જે થાક, મેં કીધું કે બધી જ વસ્તુમાં એનર્જીની જરૂર પડે, અને until you have optimal energy, until you have best hemoglobin, you cannot perform. And that's my own experience. I think I just know that this is really important. As a country, if we really needs to take to the next level, if you want to get the bottleneck out of this energy issue, કારણ કે લોકો પાસે કઈ તમે કોઈ પણ કામ કરવા જાઓ તો કેટલું નબળું કામ થાય છે, કેટલું માણસો કામ કરી જ નથી શકતા કે they barely able to survive themselves, કે પોતાની જાતને માંડ સાચવીને જીવી શકે છે. તો આપણે આમાંથી કઈ રીતે બહાર જઈ શકીએ? અને ગવર્મેન્ટ ટ્રાય કરે છે, પણ છતાંય જો દરેક માણસને પોતાને ખબર ના હોય કે એનું હિમોગ્લોબિન શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, if they don't understand how they can really go to the next level. And this is જેમ ગણપતભાઈ કીધું કે આ લોઢાના ચણા, સાચી વાત છે. કારણ કે આયર્નને તમે ખરેખર એને લઈ સમજવું, એને ઉતારવું, એની સાઈડ ઇફેક્ટમાંથી બહાર નીકળી અને છેલ્લે તમારે ટોપ ઉપર જવું હોય ને, ઇટ્સ રિયલી ઇટ્સ તે. આજે શાંતિભાઈની હેલ્પથી અમારી ઇન્ડિયામાં રાજકોટની અંદર એવી કેટલી બહેનો છે કે એનું હિમોગ્લોબિન 15 છે, અને એ લોકોએ ચળવળ ઉપાડી છે કે ઘરે ઘરે જઈ આજુબાજુના નેબરને કે તમે મારા જેવા થઈ શકો. જામજોધપુરની અંદર કે એક ભાઈનું હિમોગ્લોબિન 5 હતું, અને અમે વી ગાટ ઇન્વોલ્વ અને વી એબલ ટુ ઇમ્પ્રુવ ધેર હિમોગ્લોબિન અત્યારે 15. તો એ તારી નેબરહુડમાં એટલી બધી થાય. આવી રીતે વર્ડ ઓફ માઉથથી આપણે જઈએ છીએ કે ધીસ ઇઝ રિયલી ટેકિંગ અસ ટુ ધ નેક્સ્ટ લેવલ. ગો અહેડ. આમાં ઘણા ક્વેશ્ચન હતા કંઈક આવતા હતા, જસ્ટ આઈ એમ નોટ શ્યોર કે છે કે નહીં. ખાસ કરીને માનસી really so much helped me for this project, so I really like to thank you again. And I this is the first time I'm publicly acknowledging my better half, so please. આપણે વેવલા કહેવાય ને. I strongly agree. Without her support, I don't think you would be able to do what you're doing. Yes, Bhanjibhai. thank you, Mansi Ben. Thank you. We are proud of you, Uncle, Mansi. આપણે એક question Subhasbhai has raised. Subhasbhai is one I was talking about, Los Angeles area. I was very let me introduce. Subhasbhai is from Jamnagar, and he's like we both are born from near, like within 5 miles apart, and we are both only same age. So Subhasbhai, please. Hello, doctor. I was listening on the YouTube, so I could not respond when you said if you are here. So I now connected here, and with a question, I was thinking about connecting through Zoom. It's very interesting. This is the third time I am hearing you on the same subject, but પેલું કહે છે ને વારે વારે દીસો ન્યારા એમ તમે દરેક વખતે કંઈક ને કંઈક નવું લાવો છો. That is very interesting. Today's was a different, same subject with a different information, and I enjoyed. But at the same time, it raised me a question that as far as hemoglobin and iron deficiency are concerned, you have been insisting and giving more and more weight on having it into, good levels. My question is regarding our senior members. Does that apply in the same way to a general population of our Indian community in America? We have been living here for average more than 2-3 decades here, some more. So would that be the same problem of iron and hemoglobin deficiency? Very good question. હું આના વિશે થોડું કહેવા માંગતો હતો ને you reminded me. ખાસ કરીને હું એમ કહું છું કે કેટલું હિમોગ્લોબિન લઈ જવું તમારા હાથમાં નથી. તમારું જીનેટિક્સ તમારા હાથમાં છે કે તમારે જે ડેફિશિયન્સી છે ન્યુટ્રિશનલ એ પૂરી પાડવાની. એટલે મેં તમને કહ્યું કે જો તમારી હિમોગ્લોબિન આયર્નની હિસાબે લો હોય અને જેમ તમે આયર્ન લેશો
એ હિમોગ્લોબિન અપ એન્ડ અપ એન્ડ અપ જતું જાય. તો ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ને અમે હંમેશા એમ કહીએ કે ભાઈ મેન ને 16 થી વધારે નહીં જવાનું. એકચ્યુઅલી આ લોકો 17.5 સુધી સેફ કહે છે, બટ જસ્ટ સેફ સાઇડ ફ્રોમ અવર સાઇડ વી ડોન્ટ રિયલી પુશ ઇટ. અને વિમેન્સ ને 15.5 અને મેન ને 16.5 એવું અમે કરીએ છીએ. પણ અમારો મંત્ર છે કે વાય નોટ 15, ડોન્ટ સ્ટોપ એટ 11 or 12 લાઈક. તો આઈ થિંક સુભાષભાઈ, જો તમારામાં ડેફિશિયન્સી હોય અને ડેફિશિયન્સી તમે પૂરતા હો તો ત્યાં સુધી કઈ વાંધો જ નહીં એમ. હાઈ હિમોગ્લોબિન જાય અને બહુ હાઈ જાય તો દેર ઇઝ તમારું બ્લડ થીક જાય, તમને સ્ટ્રોકની ઉપાધિ રહે. જેમ બહુ એજમાં લાઈક તમને 16.5 કે 17, 18 સુધી ન લઈ જવું જોઈએ, અને એટલું જાય જ નહીં. તમે ડેફિશિયન્સી પૂરી કરો, ધેટ્સ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન બ્રિંગિંગ યોર હિમોગ્લોબિન. But that's like after 15 or 16, you should talk to your doctor and you should try to understand what you're getting into. But I think મને એમ છે કે મારું અત્યારે 17 હોય, at the age of 71, I can tolerate, I can use it. I really climb and I really want to run faster against the on the top field. So I sometimes એમ લાગે થોડુંક વધારે હોત તો સારું. મારો ક્વેશ્ચન હું જરાક જુદી રીતે કહી શકું? ભાંજીભાઈ સંભળાય છે? Am I on? Can you hear me? Yeah. Yes. Go ahead. Oh, okay. મારો ક્વેશ્ચન જરા જુદી રીતનો હતો કે દાખલા તરીકે હું જોકિંગલી કહું તો about 20 years ago when I went to some of the cities which I had not visited frequently, I saw my old friends, and I'm talking about 20 years ago. Don't look at my appearance right now, but this was 20 years ago. They all looked very, very old. So this is like jokingly I'm saying, but my question to you originally was like this. Living here in this country after 2 decades, our health in general is different than people lived in India in those days. Now it may be a little different. So my question was that as a general public here, does iron deficiency or hemoglobin deficiency prevail in all general Indian population who are vegetarian, on-vegetarian diet? No, I think our country, my 80% are they have enough hemoglobin, what they needed. So it's not a major issue in the male here. However, still like a upper limits ક્યારે કેવી, કારણ કે આયર્ન છે ને, આયર્ન એટલે I'll use the word ferritin, એ આપણે માપી શકીએ કે ફેરિટીન અમુક લેવલથી વધારે જાય તો એ લીવરમાં ડિપોઝિટ થઈ અને સિરોસિસ કરે, હાર્ટમાં ડિપોઝિટ થઈ અને હાર્ટ ફેલ્યોર કરે. પણ હવે એ નંબર છે ને 1000 હોય તો, અને 500 થી ઓછું હોય એટલે 1000 પછી ડેમેજ થાય એવી પ્રૂફ છે. પણ 500 સુધી અમે કોઈ દી જવા નથી દેતા. તો પણ આપણે જે નંબર્સ હું વાત કરું છું 5, 10, 15 છે. અમે 4 વર્ષથી આ આયર્ન આપીએ છીએ આ સિદ્સર સ્કૂલમાં જામજોધપુરમાં. તો એની અંદર ખાલી 100 સુધી 4 છોકરાનું જ આયર્ન પહોંચેલું. So, which is not dangerous at all. So, I think તમે જેમ એજ અપ જાઓ એમ તમારું ફેરિટીન થોડું વધારે થતું હોય છે. એટલે તમારે ફેરિટીન સેફ 100 સુધી જઈ જ શકો. They recommend કે તમે ઓલ્ડ એજ હો તો તમારું ફેરિટીન 100 હોવું જોઈએ અને આયર્ન સેચ્યુરેશન 20% હોવું જોઈએ. તો this is like my recommendation. ઘણી વખત લોકો પર્સનલ લેવલ પર કહેતા હોય કે હું આયર્ન લઈ શકું, હું કહું તમે 100 સુધી you are safe. કારણ કે 500 પછી તો કઈ પ્રોબ્લેમ આવે, 1000 પછી ડેમેજ આવે. તો એ સચ અ લાર્જ, અને જેને આયર્ન ડેફિશિયન્સી છે ને એ કોઈ દી આયર્ન પહોંચતા જ નથી. મેં કોઈ દી કોઈ આયર્ન ડેફિશિયન્સી વાળાને 1000 સુધી પહોંચતા જોયો જ નથી. પણ iron is a very dangerous. We all have to understand. It's periodically we should check those who can afford. અને તમારે એને સમજવું is very very important. અને હિમોગ્લોબિન વધારે, તમે બહુ હિમોગ્લોબિન વધારી ના શકો કારણ કે તમારું બ્લડ થીક થવા માંડે અને can cause a stroke. તો તમારું 18, 19, 20 સુધી લોકો લઈ જતા હોય. That's not a good idea even if you help you in the sports. So 15 for women, 15.5 for women is safe, 16.5 for men is safe. Okay, very nice question. Thank you. Alpesh, બીજા કોઈને કઈ? Anything? We don't have any other questions.
point. Bhanjibhai. Govind uncle. ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. ક્વેશ્ચન કાંઈ નથી, પણ અમારે શાંતિભાઈ ફળદુ પણ ઓનલાઈન ઉપર છે કે ભાયાવદર આખાનું ગામનું કરાવવાનું હોય, ચેક કરવાનું, તો એનું એસ્ટિમેટ લઈ અને કોરોના પતે ત્યારે તમને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દઈશી. Yeah, I just got the message. Kalpana Patel Kalola said her hemoglobin is 15. So that's very nice. I'm glad you shared your numbers. And let's see કે આપણી women's છે એ બધા જ એ લેવલ પહોંચે અને be more productive and enjoy their life. They remain young. કારણ કે જેમ સુભાષભાઈએ વાત કરી કે આપણે અહીં આપણી એજિંગ ઓછી કેમ દેખાય છે, એમાં એક મુખ્ય કારણ મારી દ્રષ્ટિએ હિમોગ્લોબિન છે. સો તમે હિમોગ્લોબિન સારું હોય તો તમે મોર એક્સરસાઇઝ કરી શકો. યુ લુક પિંક. ધેટ્સ ઓલ્સો. જોધપુરમાં ગયો તો લેક્ચર આપતો હતો, તો એક ભાઈ મને પૂછતા હતા ક્વેશ્ચન. હું કહું બાપા ફરીથી કયો તો પછી મને કીધા કે એની ઉંમર 56 વર્ષ છે. યુ હેવ નો રાઈટ ટુ ટેલ બાપા. So I think Subhash, I completely concur. That's the issue. So Bhanjibhai. હેલો. સંભળાય છે? યસ. હા, મેં કીધું આપણે શાંતિલાલ ફળદુ પણ અંદર છે ઓનલાઈન, અને ભાયાવદર ગામમાં આખા ગામનું હેમોગ્લોબિન નું ચેક કરવાનું કીધું, તપાસ કરી અને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દઈ ને એસ્ટિમેટ આપી દો અમને આખા ગામ વતી. ગોવિંદભાઈ કરી આપશું ભાયાવદર આખાનું. ઓકે, હવે હું તમને રિયલ પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ એટલે હું તમને બધા કહું કે અમે જયેશભાઈ કેમ છો કે અમે 4 લાખ લોકોનું હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું, પણ હજી અમને ખબર છે કે અમે જે મેડિસિન આપીએ છીએ, જયેશભાઈ ઇઝ માય વન ઓફ ધ મોસ્ટ આઈડિયલ સપોર્ટર ઓફ એનિમિયા. અને ખાસ કરીને અમે એક જોક કરીએ કે ભાઈ એક હતું કંઈક કોમ્પિટિશન હતી, એમાં ચાર્લી ચેપ્લિનના લુક અલાઇક માણસો આવ્યા કે ભાઈ ચાર્લી ચેપ્લિન જેવું દેખાય છે કેટલા, તો એટલા બધા ઇટ બીકમ સચ અ પોપ્યુલર. તો ફાઇનલી એક દિવસ ચાર્લી ચેપ્લિન ને એમ થયું કે લેટ મી ગો એન્ડ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધી કોમ્પિટિશન. તો એનો નંબર 7મો આવ્યો. તો એવી જ રીતે હું જયેશભાઈને વાત કરું કે ભાઈ હું એનિમિયા વિશે આઈ નો કે આઈ રીડ સો મચ ને આઈ જાણું છું, પણ જયારે જયેશભાઈ બોલવા માંડે ત્યારે બધા કે ભાઈ તમે બેસી જાઓ ને જયેશભાઈને બોલવા દો. જયેશભાઈ, થેન્ક યુ. ગો હેડ નાવ ફોર યોર કોમેન્ટ. અને ભાંજીભાઈ થેન્ક યુ. અને ગોવિંદભાઈ લેટ મી થેન્ક યુ. અને વી વિલ ટ્રાય ટુ સી કે ભાયાવદરનું એક વ્યક્તિનું હિમોગ્લોબિન બેસ્ટમાં બેસ્ટ કઈ લઈ જાય, તમારા કોન્ટ્રાક્ટને વી વિલ ઓનર ઇટ એન્ડ વિલ ટ્રાય અવર બેસ્ટ ટુ સી વોટ વી કેન ડુ. જયેશભાઈ. થેન્ક યુ ભાંજીભાઈ. અને ગોવિંદભાઈ તમે કહ્યું ભાયાવદર હું આવતીકાલે જ જવાનો છું, બરાબર? એટલે ભાયાવદરનું તમે કહેશો એ રીતે આપણે ગોઠવી લઈશું. પણ ભાંજીભાઈ આ લગભગ છેલ્લા 15 વર્ષથી અહીં આવી અને આજે હિમોગ્લોબિન ની વાત કરે છે, અને અહીંયા ખૂબ મોટું કામ થયું છે ભાણજીભાઈના સહયોગથી, અને સાથે માનસીબેન અને બધાનો પણ એટલો જ સહયોગ છે. તો ખૂબ સારું કામ થયું છે. અને જે 4 લાખ બહેનોની વાત કરી, તો રૂરલ આપણા જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે એમાં એક બહુ મોટું કામ થયું છે અને લોકોને એક અવેરનેસ આવી. અને કમસે કમ ભાણજીભાઈના આ છેલ્લા લગભગ 15 વર્ષના પ્રયત્નો પછી આપણી કોમ્યુનિટી છે અહીંયા, એમાં બધાને હિમોગ્લોબિન વિશેની એક જાગૃતિ આવી. જેને કોઈને હિમોગ્લોબિન વિશે શું એ ખ્યાલ નતો, મને પણ ખ્યાલ નહીં હતો. જે ભાણજીભાઈ નતા મળ્યા એ પહેલા હિમોગ્લોબિન આટલું બધું અગત્યનું છે એ ખ્યાલ નહીં હતો. પણ ભાણજીભાઈ સાથે આજે બધે ગામો ગામ જવાનું થયું, એને કારણે આ બધો ખ્યાલ આવ્યો. અને આપણી કોમ્યુનિટી છે એમાં પણ એક અવેરનેસ. અને મંદિરે કે બીજી કોઈ જગ્યાએ કાર્યક્રમ કરી ત્યારે લોકો સામેથી એમ કે છે કે અમારે હિમોગ્લોબિનની ટેબ્લેટ જોઈએ છે. એટલે એ વખતે ભાણજીભાઈ અને આખી ટીમ, અને અહીંયા અમારે શાંતિભાઈ, કિશોરભાઈ બધા પણ ખૂબ સારું કામ કરે છે. અને હમણાં જ હેલ્થ વિશેનો એક આખો પ્રોગ્રામ લેવાની થોડી ચર્ચા થઈ છે મંદિરના માધ્યમથી, કે રીતે કે આપણે જે કઈ અત્યારે બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવે છે, ઓક્સીમીટર છે કે થર્મલ ગન છે કે બધું, એવી 8-10 ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વસાવી અને એક ગામની અંદર એક બેનને તૈયાર કરીએ કે જે આ રીતે ગામ આખાનું બધું આ ચેકઅપ છે એ આપણને પિરિયોડિકલી કરી આપે. અને એવું લગભગ 8-10 ગામથી શરૂઆત કરીએ અને પછી જેમ જેમ બધાના સારા એક્સપિરિયન્સ થશે એ રીતે આગળ વધતા જઈશું. પણ થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. Jayesbhai, additional collector, he has so much experience in executing various programs, and
It's been really instrumental. Thank you, Jayesh, for joining and all your support over the years. I think couple of messages આવે છે. એમાં એક બેને પૂછ્યું છે કે ભાઈ કે સ્લો એફી લેવાય કે રેગ્યુલર રિલીઝ. એટલે આયર્ન મેં કીધું કે ખરેખર જેમ ગણપતભાઈએ વાત કરી કે લોઢાના ચણા ચાવવા ઇટ્સ અ વેરી ડિફિકલ્ટ. 50% લોકો આયર્ન લઈ નથી શકતા અને એક યા બીજી રીતે ઇટ્સ અ વેરી વેરી હાર્ડ. તમે ગમે તમે જુદી જુદી ટેબ્લેટ કરો કે લિક્વિડ લો, બધાનો રિઝલ્ટ સરખું જ છે. એમાંથી ખાલી તમે 2 જ મિલીગ્રામ એબ્ઝોર્બ કરી શકવાના છો કે 5 વધુ કરી શકશો. એટલે તમને જે ફાવે લ્યો. there is nothing really I can add on it કે આ વર્સેસ આ લ્યો. Thank you, Bhanji uncle. કલ્પેશભાઈ, મારે એક પ્રશ્ન છે, હું પૂછી શકું ભાનજીભાઈને? Please. Go ahead, please. ભાનજીભાઈ, હું આ તમારા ગ્રુપનો તો નથી આજે, પણ મને સુભાષભાઈએ એક વોટ્સએપ પર મોકલેલું, તો જેથી કરીને હું આજે જોઈન્ટ થયો છું. હું મારો મૂળ વતન નડિયાદનો છું, હું આઈ એમ ઇન શિકાગો, અને તમારો આજે આ પ્રોગ્રામ મેં જોયો, તમારી સાથે જોઈન્ટ થઈ અને મને ખૂબ જ ગમે છે. મારું નામ છે જયપ્રકાશ પટેલ, અને તમે જે આ તમારા સમાજ માટે આ પ્રોગ્રામ કર્યો છે એવો અમારા એક્ઝામ પાટીદાર સમાજ માટે તમે કરી શકો ખરા? તમને I'll pay you to do that, not only do it. I'm just gotu chu. Please go ahead. Yeah, Jayesh Prakash, anytime please contact me, and just whenever you arrange, I'll definitely will do that, no problem. Doctor, I'm really thank you for that. Thank you, Doctor. Santibhai Fardu has raised the hand, and Santibhai has so much personal experience treating various patients, and he has so much story to tell. Santibhai, please, can you add it? Tame Santibhai Fardu na apo. શાંતિભાઈ, તમારે અનમ્યુટ કરવું પડશે. યર શાંતિભાઈ. નથી લાગતું કદાચ. શાંતિભાઈ તમે ટ્રાય કરો, આપણે તમને લઈ લઈએ છીએ. તો આઈ થિંક આપણા બીજા કયા એરિયામાં આપણી સ્કૂલોમાં હિમોગ્લોબિન, અને છતાંય 2-3 ઇસ્યુઝ છે કે લોકોને એમ થાય કે ગર્લ્સને એમ લાગે છે કે આ આયર્ન ટેબ્લેટ લેવાથી વજન વધે છે, અને ઘણા લોકો રિસ્ટ્રેન કરે છે. સો ધેટ્સ અમારી પાસે એનું કઈ બહુ સોલ્યુશન નથી. અને ઇન અ વે કે આપણે જ્યારે જુનાગઢ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો, તો વોટ વી નોટિસ કે મુલા પટેલ કે ભાઈ અમારું જે ફૂડ હતું ને ઇટ્સ કન્ઝમ્પશન ઓલમોસ્ટ સવાયું થઈ ગયું, કારણ કે આપણે એટલા બધા લોકો માલ નરીશ હોય છે, અને જે આંતરડામાં સોજો છે એને હિસાબે લોકો કંઈ પચાવી નથી શકતા. અને એકદમ ત્યાં તમે જુઓ તો ઇન્ડિયામાં ઘણી વખત બાળકો એટલા બધા માલ નરીશ હોય છે, પણ somehow they are so much in love with their body of that thin. અને સો ઇટ્સ અ રિયલી ઇશ્યુ, અને એની હિસાબે એ લોકો ડિપ્રાઇવ કરે છે એના એજ્યુકેશનમાં, એક્સ્ટ્રા કરિક્યુલર એક્ટિવિટી, એનું ઓવરઓલ હેલ્થ ઓફ ધ લાઈફ. શાંતિભાઈ, તમે મારે એક લાસ્ટ કોમેન્ટ કરવી છે. આપણે આજે ડિક્લેર કરીએ કે ભાંજીભાઈ આપણા લોખંડી પુરુષ છે. આયર્ન એટલે લોખંડ, અને એક આપણે એમની લોખંડની મૂર્તિ બનાવી અને એને આપણે એનો ઉપયોગ કરી અને બધાને સમજાવીએ કે what is the iron and what is the iron level. આ લોખંડની પુરુષને તમે સાંભળો. અને કારણ કે મારે જવું પડે એવું છે અત્યારે, હવે I have another appointment. એટલે before I leave, I just wanted to make a comment about this લોખંડી પુરુષ. એ આપણા નવા વલ્લભભાઈ છે આ જમાનાના, અને thank you માનસીબેન for supporting him. I know man is only as good as the woman behind him. અને ચાલુ રાખો આ બધું, અમારો બધાનો સપોર્ટ છે. આપણે યુનિવર્સિટીમાં હવે 100% ચાલુ કરી દેવાનું છે, કરી દીધેલું છે બધાને. ફરી એક વખત આપનો 1-2 સેમિનાર રાખી અને બધાને આ તો
ઘણી વખત પેલા છોકરા દવા ના પીવે ને એટલે 4 જણા પકડી રાખે અને જોર જોરથી પીવડાવે. હું જયારે ત્યાં સૌરાષ્ટ્ર આવું ને એટલે એ લોકોની મહેમાનગીરી જુદી હોય. 2 જણા પાછળ પકડી રાખે અને 1 જણો તમારા મોઢામાં અળદિયા ભરે. એવી રીતે આપણે એવું જ કરવું પડશે. અળદિયાની અંદર આયર્નની ટેબ્લેટ મૂકીને બધાને હાથ પકડીને ખવડાવવી પડશે. પણ તમે કરી શકો એમ છો. એટલે અને અમારો બધાનો સપોર્ટ છે. I have to go. I must go. So thank you. It was beautiful seminar. Let's continue with more of them. Make people aware of it. ગણપતભાઈ, તમે જાવ એ પહેલા તમારા જે ફોર્મ્યુલા છે કે તમારો પ્રપોઝલ છે એનો સ્વીકાર કરી આજથી ભાણજીભાઈ નું નામ આયર્ન મેન ભાણજી લોખંડી પુરુષ ગુજરાતીમાં લોખંડી પુરુષ કુંડારિયા. પ્લીઝ જોઈન મી. લોખંડી એટલે લોખંડ આવી કે આયર્ન મેન. આપણે ડોક્ટર મિસ્ટર બધું કરતા લોખંડી પુરુષ ભાણજીભાઈ. લોખંડી ભાણજીભાઈ આયર્ન મેન ઇંગ્લિશમાં. Thank you. Thank you. Thank you. I must go. Thank you. Huh? આપ કહેતા હતા ને ભાણજીભાઈ બીજા કે અમે તમારી જ્ઞાતિના નથી કે તમારી કોમ્યુનિટીના નથી. આ કૃષ્ણ જેવું છે. કૃષ્ણ કોના કોમ્યુનિટીના છે? કૃષ્ણ બધાના છે. તો ભાણજીભાઈ નો આ જ રીતે ઉપયોગ જેને કરવો હોય એને કરવાની છૂટ જ છે. અમારી જ્ઞાતિ વતી અને માનસીબેન તરફથી પણ છૂટ જ છે. એટલે એવી કોઈ જગ્યા જ નથી કે જ્યાં અમે હિમોગ્લોબિન ચેક કર્યું છે. એમાં કોઈ રિયલી ક્યાંય હોય. બધા જ વિલેજીસ ની અંદર હરિજન વાસમાં ગમે ત્યાં જઈ અને શરૂઆત પ્રોજેક્ટ ની અંદર મોટી કન્યા વિદ્યાલયથી કરેલ ઉકાભાઈ આ હે કન્યા છાત્રાલય. Very nice. Yeah, good. Thank you. વેઇટ કરીએ છીએ. તો ત્યાં સુધી આઈ જસ્ટ હેડ અ કોમેન્ટ કે ભાંજી અંકલ તમારું આજે પ્રેઝન્ટેશન હેલો આવ્યું. હેલો આઈ કેન અમે મુસલમાન પ્રોજેક્ટ માટે ગો હેડ કિશોર ઇન્ડિયાથી અમે મુસલમાનની સંસ્થામાં પણ ગયા છીએ. મુસલમાનની સંસ્થાઓની અંદર બધી જગ્યાએ હેમોગ્લોબિન ચેક કર્યું છે. એક મહિનાની અંદર 22 કેમ્પ કર્યા છે. અત્યાર સુધીની અંદર અમે દરેક સ્કૂલ અને કોલેજોમાં જઈ અને ત્યાં હિમોગ્લોબિન ચેક કરી અને દવા પ્રોવાઈડ કરી છે. અને નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછા 3 મહિના પછી પાછા અમે જઈએ છીએ. પાછું એનું આયરન ચેક કરીએ અને વળી પાછા જે લોકોને ઓછી આયરન હોય એને ફરી પાછી નેક્સ્ટ ટાઈમ દવા આપીએ છીએ. Thank you. So Santi has raised the hand. Like જ્યારે શાંતિભાઈ આવી પહેલા હું વાત કરી દઉં એનો રેઝ થાય ને ગોતો ત્યાં સુધીમાં કે શાંતિભાઈ નું ગોલ હતું આ વર્ષે કે 2020 માં 1 લાખ ગર્લ્સ ને બોયઝ ને સ્ટુડન્ટ્સ નું હિમોગ્લોબિન ચેક થવું જોઈએ. Unfortunately, it has not able to fulfill because of corona. પણ ઈ દરમિયાનમાં ઈ લોકોએ એટલું બધું નવું વિચાર્યું કે નવા વિડીયો ગોતી કેન્સર વિશે અને એનિમિયા વિશે અને just flooded YouTubes and other thing. So the like as ગણપતભાઈ said, we all agree કે આ એટલો બધો important issues છે છતાંય લોકો સમજતા નથી. અને એક યા બીજી રીતે ગવર્મેન્ટને I went to see a minister અને મને એને કીધું કોઈ એનિમિયા ને કીધું જુઓ મારા નંબર્સ. પણ મને કે તમારે 50 જણાને કરવાનો હોય તો થઈ શકે કે મારે તો આખા 10 કરોડ ને કરવાનું. એટલે ટૂંકમાં he didn't understand. He didn't really try to understand કે આ ભાઈ આ નંબર શું છે. એટલે there is what I'm trying to say કે there is so much difficulty in just going from here. આપણે we don't need any political recognition anything. પણ છતાં એમ કે because if the government understand they can help more people. Go ahead. શાંતિભાઈ please if you are there go ahead. તમારે કઈ કોમેન્ટ કરવી હતી ને? શાંતિલાલ ફળદુ. હેલો સંભળાય છે? બોલો. હા અચ્છા ગોવિંદભાઈ તમારે ભાયોદરનો હેમોગ્લોબિનનો પ્રોગ્રામ ક્યારે શરૂ કરવો છે? કેટલાથી કેટલે પહોંચાડવું છે? એ મને તમારો ગોલ આપો. રાઈટ? ચોક્કસ ગોવિંદભાઈ આપી જ દેશે. આપણે શાંતિલાલ તારા ઉપર છોડું છું. મારા ઉપર છોડો પણ તમારે ક્યાં સુધી હેમોગ્લોબિન પહોંચાડવું? 13 પહોંચાડવું, 14 પહોંચાડવું, 15 પહોંચાડવું છે? તમારા એક્સપિરિયન્સ ઉપર હું છોડી દઉં છું.
Why not 15 અમારું slogan છે. તો ભાણજીભાઈ જે કે ક્યારે સ્ટાર્ટ કરવું? એની ટાઈમ તમે જ્યારે ઓન યોર કન્વીનિયન્ટ. અમે તો કાલે જ આવ્યા છીએ. તો કાલે જઈને શરૂ કરી દો અને પછી અમને બિલ મોકલાવી દો. ચાલુ કરી દે, બીજું શું. બરાબર ને? રાઈટ. ઓલ ધ બેસ્ટ. ઓલ થેન્ક યુ. મારે એક કમેન્ટ છે. આઈ થિંક કે આજે બહુ આનંદ આવ્યો. આપણે દર શનિવાર બહુ મજા આવે છે આ ફોરમમાં. થેન્ક યુ ભાંજી અંકલ કે આટલું બધું સારું આપ્યું. પણ મારો એક કોમેન્ટ છે કે આપણે આ બધા ડોક્ટર્સ જે આપણને સપોર્ટ કરે છે આપણા કમ્યુનિટીના, એકચ્યુઅલી આ બધા ડોક્ટર્સ ઇવન આજે જોઈન થયા છે અને મનુભાઈને હેલ્પ કરે છે આન્સર ક્વેશ્ચન ઇન્ડિયાથી. એ આપણા વર્ષો સુધી અહીંના પિલર્સ છે ફાઇનાન્શિયલી એન્ડ નોલેજ એન્ડ એજ્યુકેશન પ્રમાણે. એટલે વી આર સો ફોર્ચ્યુનેટ કે જે અશોકભાઈ કીધું ને કે આઈ થિંક ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે અમારા જેવાને એમ થાય કે અમારા જેવડાને એવું થાય કે આમાં જોઈન્ટ થવું એનિમિયા ટોપિકમાં કે નહીં, પણ આઈ થિંક આપણી થોડીક ફરજ થાય કે આપણે આપણા બધા બહેનોને કે માયુને કે બધા સ્ત્રીઓને આપણે થોડુંક આ બાબતમાં સમજાવીએ અને જે સમજતા હોય એને યાદ કરાવીએ અને જે યાદ કરતા હોય એને ધક્કો મારીએ. પણ આઈ થિંક એ જો નહીં થાય તો આ બધી આપણે આ બધા ઝૂમના ખાસ તો કરીને આજે ભાંજી અંકલનું પ્રેઝન્ટેશનનો આપણે પૂરો ઉપયોગ નહીં કરી શકીએ. આઈ થિંક એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અગત્ય છે. અને આઈ થિંક કે આ પાછું આપણે આ ટોપિક માનો કે 30 days કઈ નો કોવિડ ચાલે છે, પણ 3 મહિના કે 6 મહિના પછી પાછું થોડુંક રિવિઝિટ કરવું જોઈએ ઇવન અહીંના બાબતમાં. ઇન્ડિયા તો ખરા આપણા બધા ફ્રેન્ડ્સ ને ફેમિલીને આપણે ત્યાં રીચ કરી શકીએ, પણ ઇવન અહીંયા થોડુંક બધાનો આપણે કોન્ટેક્ટમાં રહેવું જોઈએ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ. અલ્પેશભાઈ, યુ કેન કન્ટિન્યુ વિથ ક્વેશ્ચન્સ. No, there is no There question. are no more questions. Okay. Yeah, thank you I for think Bhanjibhai, ખરેખર થેન્ક યુ. આટલી સરળ ભાષામાં આ બધી ખૂબ જ અગત્યની વાતો તમે આજે બધી કરી. હિમોગ્લોબિન, ફેરેટિન અને સરળ ભાષામાં ને એક્ઝામ્પલ આપીને તમે જે વાત કરી, તો ખરેખર આપણા સમગ્ર સમાજ KPSNA વતી ભાંજીભાઈ થેન્ક યુ. ભાંજીભાઈ ને માનસીબેન સાથે જોઈને ખૂબ જ આનંદ આવે છે. એના ઉપરાંત દરેક લોકોએ જે જમનભાઈ, ગેસ્ટ ઓફ ઓનર્સ બીયુ પટેલ, ગણપતભાઈ, ઇન્ડિયાથી શાંતિભાઈ ફળદુ, એ ઉપરાંત આપણે દિનેશભાઈ, અલ્પેશભાઈ, જય માકડિયા, અશોકભાઈ, દરેકનો ખૂબ આભાર માનું છું KPSNA વતી. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you. We will end the webinar here. Yeah. And lastly, I would remind everyone that આપણે જે $Day program છે. If you wish to donate anything, please feel free to contact any local executive, KPSNA executive member, and we'll get provide you the information. Once again, thank you everybody. Thank you, Bhanji uncle. It was really awesome. Thank you. I thought I saw a note that somebody pledged $15 a day, Alpesh. I may have missed it, but that's a great. I thought it was right. It was right at the beginning. No, that was our target. No, that's the target. 15 people would donate $1 a day. That was our target. Oh, there was a message, so maybe I just read it. Yeah. Thank you. Thank you, everybody. Thank you all. Thank you, Alpesh. Thank you, everybody.